नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नवमो अधिकार विषय कषायादि वक्ते पण सम्यक्त्वीने तत्व श्रद्धान पाना नंबर 325 प्रश्न छे। जे काळमां सम्यक दृष्टि विषय कषायोना कार्योमां प्रवर्ते छे ते काळमां तेने 7 तत्वोनो विचार ज नथी, तो त्यां श्रद्धान केवी रीते संभवे? अने सम्यक्त्व तो तेने रहे ज छे, माटे ए लक्षणमां अव्याप्ति दूषण आवे छे। अज्ञानी विचार अने श्रद्धा बंनेने एक माने छे एटले एवो प्रश्न थयो छे। विचार एक ज्ञाननी पर्याय छे अने श्रद्धा ए तो श्रद्धा गुणनी पर्याय छे। अने ज्ञाननी पर्यायमां जे विचारो चाले छे, श्रद्धा गुणनी पर्यायमां ज्यां सुधी एनो स्वीकार थतो नथी त्यां सुधी निर्विकल्प आत्मानी अनुभूति थती नथी। एटले के स्वभाव तो आत्मा में छे सम्यक्त्वनी प्राप्ति करवानो अने पुरुषार्थ पण करे छे। आ तत्व विचार जे छे ए तत्व विचार ए पुरुषार्थ छे, कारण के ये तत्व विचार ज निर्विकल्प अनुभूति रूपे परिणमे छे। निर्विकल्प अनुभूति क्यारे थाय, आत्मानो साक्षात्कार क्यारे थाय, एवो विचार करवाथी आत्मानो साक्षात्कार थतो नथी। पण ज्यारे ए निर्णय कर्यो के आत्मानी अनुभूति ज साधकनुं साध्य छे अने ए निर्विकल्प अनुभूतिने साध्य मानीने ज्यारे ए जीव पोते त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तरफ दृष्टि करे छे, त्यारे वच्चे वच्चे हूँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ने दृष्टि में लऊ एवा विकल्प पण उठे छे। अने ज्यां सुधी एवा विकल्प छे त्यां सुधी सत्ता स्वरूप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मानो अनुभव थतो नथी। ए विकल्प पण ए विकल्पनी रुचिना अभावना कारणे धीरे धीरे मोड़ा पड़ता जाय छे। अने ए विकल्प पण ज्यारे छूटे छे त्यारे सत्ता स्वरूप वस्तुनो अनुभव थाय छे, ज्ञायकनी निर्विकल्प अनुभूति थाय छे। पण ए जे तत्व विचार निर्विकल्प अनुभूति रूपे परिणम्यो छे त्यारे एक विचार मां श्रद्धा भળી। आ बधा बराबर छे। अत्यारे जे विचार चाले छे, अत्यारे तमने जे ज्ञान छे ए ज्ञानमां अधूरापणुं शुं छे के बधी तो खबर पड़ी के हूँ आत्मा छुं, आ पर पदार्थ मारा नथी, आ क्षणिक छे, आ बधुं देखाय तो छे ज। ए साक्षात प्रत्यक्ष देखातुं होवा छतां पण श्रद्धाना अभावना कारणे ए सम्यक्त्व रूप परिणमन थतुं नथी। बाकी नजरनी सामे एने न देखातुं होय जगतनुं अनित्य स्वरूप एवुं क्यां छे? कारण के जे पाणी पीधुं 4 कलाक पछी ए पाणीने त्यां त्यां छोड़ी दे छे। खबर छे के आने पण मारी साथे मारुं क्यां बनावी शक्यो? जे भोजन ग्रहण कर्युं 8 कलाक पछी एने छूटी जाय छे। जे श्वासोच्छ्वास थी जीवन माने छे ए श्वास पण अंदर जता त्यारे ने त्यारे बहार आवे छे। तो वस्तुने तो हूँ मारी बनावी शकतो नथी, ए तो पारकी ए परमा पाછી छूटे ज छे। तो आ तो प्रत्यक्ष देखाती बात छे के दुनिया में मारू कई रहेतुं नथी ने कई हूँ मारू बनावी शकतो नथी। तेम छतां पण सम्यक दर्शन केम थतुं नथी? आ श्रद्धाना अभावना कारणे। ए चेक तो लखाई गयो छे,
સિગ્નેચર થઈ નથી ત્યાં સુધી વેલિડ નથી. અને હજુ પણ એક વસ્તુ બાકી રહી જાય છે કે ચેક લખાઈ પણ ગયો, સિગ્નેચર પણ થઈ ગઈ, નામ પણ બરાબર છે, સહી પણ બરાબર છે, પણ 5 તારીખ નો ચેક છે અને આજે 2 તારીખ છે, તો એ 3 દિવસની વાર છે. એટલે કાળ લબ્ધિ જ્યાં સુધી ન પાકે ત્યાં સુધી પણ સમ્યક દર્શન ન થાય. કાળે પાકવો જોઈએ, બધું બરાબર છે, એ 5 સમય મળવા જોઈએ. અને કાળ લબ્ધિનો પરિપાક થયા વિના પણ ગ્રહસ્થ દશાને કાળ લબ્ધિનો પરિપાક થયા પેલા છોડે છે તો એ પણ દુઃખરૂપ થાય છે. જેમ ઝાડ પર વૃક્ષ પર એ જે ફળ લાગ્યું છે, કાચું છે, એને તોડી નાખવામાં આવે તો દુઃખ થાય છે. કોને દુઃખ થાય છે? એ ફળને પણ દુઃખ થાય છે અને ઝાડને પણ દુઃખ થાય છે, કારણ કે કાચું હતું. પણ જયારે પાક્યા પછી એ ફળે ઝાડથી દૂર થવા માટે કઈ મહેનત નથી કરવી પડતી, સહજ છૂટું પડી ગયું. એ સહજતા છે. વૈરાગ્ય જેનો પાક્યો છે, એ વૈરાગ્યનો જેનો પરિપાક થયો છે, એવા વૈરાગી જીવને ગ્રહસ્થ દશામાંથી છૂટવું એટલું અઘરું નથી, કારણ કે પાક્યો છે વૈરાગ્ય. પેલા બેયને દુઃખ થાત, જો છોડીને જાત તો બેયને દુઃખ થાત. જેમ એ ફળને પણ દુઃખ થયું ને ઝાડને પણ દુઃખ થયું, અહીંયા ઘરવાળાને પણ દુઃખ થાત કે અરે મારો દીકરો છોડીને જતો રહ્યો, અને એને પણ દુઃખ થાત કે મારા ઘરવાળા ત્યાં મારી રાહ જોતા હશે. અને જયારે એ ફળ પાકે ત્યારે ફળને કઈ નથી, ફળ તો છૂટું પડી ગયું. પણ ઝાડને હજી દુઃખ થાય છે, કારણ કે ઝાડ એમ માને છે કે આ ફળના કારણે જ મારી શોભા હતી, અને એ જ જતું રહ્યું. એ પરિવારજનો તો ત્યારે પણ કહે છે કે અરે આ ધાર્મિક દીકરો જન્મ્યો અને એ પણ અમને છોડીને ગયો, હવે અમારું પરિવાર તો સૂનું થઈ ગયું. એને તો 2 સમયે દુઃખિત થવાનું છે. પણ પરિપાક જેનો વૈરાગ્ય થયો છે એવો જીવ ત્યાં પોતે પોતાનું સાધ્ય સિદ્ધ કરી લે છે. એટલે કે જ્ઞાનમાં જે તત્વ વિચાર ચાલે છે, શ્રદ્ધામાં જયારે એ પરિણમન થાય છે ત્યારે જ એ સમ્યક દર્શન રૂપે પરિણમન થયું એમ કહેવાય છે. હવે આ વાત છે તિર્યંચ જીવની, કે સમ્યક દ્રષ્ટિ તિર્યંચને પણ સિદ્ધ ભગવાન જેવી શ્રદ્ધા હોય છે, તો એ કેવી રીતે, એને અહીંયા ઉત્તરમાં કહે છે. જો વિચાર છે તે તો ઉપયોગને આધીન છે. જ્યાં ઉપયોગ જોડાય તેનો જ વિચાર થાય. પણ શ્રદ્ધાન છે તે તો પ્રતીતિ રૂપ છે, માટે અન્ય જ્ઞેયનો વિચાર થતા વા શયનાદિ ક્રિયા થતા તત્વોનો વિચાર નથી, તો પણ તેની પ્રતીતિ તો કાયમ જ રહે છે, નષ્ટ થતી નથી. તેથી તેને સમ્યક્તોનો સદભાવ છે. ઉપયોગ પરમાં જાય છે, પણ તેમ છતાં પણ સ્વભાવમાં પાછો આવવાનો જ છે જ્ઞાનીનો ઉપયોગ. પહેલી વાત તો એ. એટલા માટે પરમાં જ ઉપયોગ જાય તો પણ ખોટું નથી. પરદેશ જવાની છૂટ છે, પણ પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ પાસપોર્ટ સાથે એ કે રિટર્ન કન્ફર્મ ટિકિટ. પાછા તમારા દેશમાં આવવાની જો તમે ટિકિટ બતાવો તો જવાની છૂટ. તો પોતાના સ્વભાવમાં પાછા આવવાનું જો કન્ફર્મ હોય તો ઉપયોગ પરમાં જાય તો દોષ નથી. એ છે આ 100 પાછા આવવા માટે. અને એ લક્ષ્ય જ્ઞાનીને વિચાર આવે છે ઉપયોગ પરમાં જાય ત્યાં પણ જ્ઞાનીને શ્રદ્ધા તો એ જ છે કે હું કોણ છું. ભલે સવારના સમયે નીકળ્યા, મોર્નિંગ વોક કરતા હોઈએ, અડધા પેન્ટમાં મોર્નિંગ વોક કરીએ છીએ કે જેમાં ખિસ્સું પણ નથી, પણ ત્યાં પણ પ્રતીતિ એ છે કે નહીં કે હું કરોડપતિ છું. એ અંદરમાં એ માન્યતામાં પડેલું છે. ત્યાં કોઈ પણ કાર્ય કરે, શરીરની કોઈ પણ ક્રિયા હોય, ચાલવી, ફરવું, બોલવું, બેસવું, ઉઠવું, અહીંયા સુધી કે ટોયલેટમાં પણ હોય, ત્યાં પણ એ પ્રતીતિ તો છે કે હું કરોડપતિ, હું આ નહીં, આ ક્રિયા વાળો હું નહીં, હું કોણ. એ જે અંતરમાં પ્રતીતિ થઈ છે, પ્રતીતિ ઊંઘના કાળે પણ છૂટતી નથી. ઊંઘમાં પણ એ વાત પડેલી છે કે હું કોણ.
અને પ્રતીતિના અનુસારે વિકલ્પો હોય છે, અને એટલા માટે જ ત્યાં જેટલા પણ વિકલ્પો વિષય ભોગો સંબંધી છે એ પ્રતીતિના બળે કે હું આ છું, એટલા માટે એ પ્રતીતિનું બળ છે. એટલે જયારે એ છોકરીના લગ્ન થાય છે આઈએએસ ઓફિસર સાથે, જે નિર્ધન પરિવારમાં જન્મી હતી, પણ ત્યાં પણ એની પ્રતીતિ તો હવે તરત જ જેવી ત્યાં એ કરોડપતિને ત્યાં પરણી, હવે પ્રતીતિ બદલાઈ ગઈ. હવે હું ગરીબ નહીં, હવે હું કરોડપતિ, હવે હું આઈએએસ ઓફિસરની પત્ની. પેલા બીજાને ત્યાં વાસણ સાફ કરવા પણ જતી હતી, કચરા પણ કરવા જતી હતી, પણ સદભાગ્યથી એને ત્યાં પણ આવું લગ્ન થયું. પણ હવે એની પ્રતીતિ બદલાઈ જતા એની વાણી ને વર્તનમાં પણ બદલાવ આવશે. ચાલો ડ્રાઈવર ગાડી કાઢો ફટાફટ, મોડું નહીં કરતા. આવું છે એના મોઢામાંથી જે અત્યારે જે ટોનમાં જે બોલે છે એ કોના બળ પર? આ પ્રતીતિના બળ પર કે હું હવે આઈએએસ ઓફિસરની પત્ની છું. શ્રદ્ધામાં પલટાવ આવે તો વાણી વર્તનમાં પલટાવ આવે ને આવે. એટલે જે વર્તન એ ચારિત્ર છે, ચારિત્રમાં પલટાવ ત્યારે આવ્યો જ્યારે શ્રદ્ધામાં પલટાવ આવ્યો. એ લોટરી લાગીને માન્યો કે હું કરોડપતિ, હવે હું કરોડપતિ, એના કારણે હવે ધીરે ધીરે પલટાવ આવશે કે ગાડી લેશે, ઘર લેશે, કપડા લેશે, જે બધું ક્રમે ક્રમે એ ચારિત્રનો કરોડપતિ ક્રમે ક્રમે બનશે. હવે કામ કરવાની જરૂર નથી, હવે બીજી લોટરી લેવાની પણ જરૂર નથી, કારણ કે અંદર પ્રતીતિ એવી થઈ કે હું કોણ છું એમ પ્રતીતિના અનુસારે. એવી રીતે સમ્યક દ્રષ્ટિની પ્રતીતિ છે, એ પ્રતીતિના અનુસારે કાળાંતરે ચારિત્રમાં પલટાવ આવે છે. પણ સમ્યક દર્શન વિનાનું જે ચારિત્ર છે એ ગુરુદેવ જે કહેતા એકડા વગરના મીંડા છે. ચારિત્રથી આત્માની શોભા છે, પણ શ્રદ્ધા વિનાના ચારિત્રથી આત્માની શોભા નથી. આભૂષણો, રત્નજડિત આભૂષણો થી શરીરની શોભા છે, પણ એ શોભા ત્યારે છે કે જો વસ્ત્ર પહેરી લીધા હોય પેલા તો. વસ્ત્ર પહેર્યા વગરના એકલા આભૂષણ પહેરવામાં આવે તો આભૂષણની શોભા, આ શરીરની શોભા નથી. વસ્ત્ર ઉપર આભૂષણ શોભે. સમજાણી વાત? સમ્યક દર્શન એ વસ્ત્ર છે, અને સમ્યક આ જે 12મા જે ચારિત્રનું પાલન થાય એ આભૂષણ છે. એ વસ્ત્ર અનિવાર્ય છે, આભૂષણ ન પણ હોય તો પણ ચાલશે. રસ્તા પર આભૂષણ વગરના ઘણા લોકો દેખાશે, વસ્ત્ર વગરના નથી દેખાતા. સમ્યક દર્શન એ કમ્પલસરી મોક્ષ માટે. આ ચારિત્ર તો અત્યારે હજી નહીં હોય તોય ચાલશે, એ ભૂમિકા અનુસાર આગળ આવશે. એ જ વાતને બતાવવા માટે એનો ખુલાસો કરે છે કે જ્યાં આમાં વિચાર છે તે તો ઉપયોગને આધીન છે, જ્યાં ઉપયોગ જોડાય તેનો જ વિચાર થાય. પણ શ્રદ્ધાન છે તે તો પ્રતીતિ રૂપ છે, માટે અન્ય જ્ઞેયનો વિચાર થતા વા શયનાદિ ક્રિયા થતા તત્વોનો વિચાર નથી, તો પણ તેની પ્રતીતિ તો કાયમ જ રહે છે, નષ્ટ થતી નથી. તેથી તેને સમ્યક્ત્વનો સદભાવ છે. જેમ કોઈ રોગી પુરુષને એવી પ્રતીતિ છે કે હું મનુષ્ય છું, તિર્યંચાદી નથી, મને આ કારણથી રોગ થયો છે અને હવે એ કારણ મટાડી રોગને ઘટાડી નિરોગી થવું જોઈએ. હવે તે મનુષ્ય જ્યારે અન્ય વિચારાદી રૂપ પ્રવર્તે છે ત્યારે તેને એવો વિચાર હોતો નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાન તો એમ જ રહ્યા કરે છે. તેમ આ આત્માને એવી પ્રતીતિ છે હું આત્મા છું, પૂતગલાદી નથી, મને આશ્રવથી બંધ થયો છે, પણ હવે સંવર વડે નિર્જરા કરી મોક્ષરૂપ થવું. હવે તે જ આત્મા
અન્ય વિચારાદી રૂપ પ્રવર્તે છે ત્યારે તેને એવો વિચાર હોતો નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાંતો એવું જ રહ્યા કરે છે. આ શ્રદ્ધા, આ જે વિચાર અને શ્રદ્ધા એ બંનેને જુદા બતાવ્યા છે. અત્યારે જે પ્રવચન સાંભળીને જે થઈ રહ્યું છે આ વિચાર છે, અને એમાં એવું છે કે એ વિચાર શ્રદ્ધા રૂપે પરિણમે, એટલે કે જે પાણી છે એ પાણી પોતે વરાળ રૂપે, એ જ પાણી વરાળ રૂપે પરિણમે છે, કોઈ બીજું પાણી નથી. એ પરમાણુ કોઈ નવા નથી. જે પાણીના પરમાણુ હતા એ જ વરાળના પરમાણુ છે, એનું રૂપાંતર થયું છે. અને જે પાણીના પરમાણુ છે એ જ બરફના પરમાણુ છે, રૂપાંતર થયું છે. જયારે 100 ડિગ્રીએ પાણીને ગરમ કરવામાં આવે તો એ વરાળ થાય છે, અને 0 ડિગ્રીએ જયારે એને ઠંડુ કરવામાં આવે, રાખવામાં આવે તો એ બરફ થાય છે. પણ એ પાણી જયારે 99 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું અને પછી એ પાણી 90-80 ડિગ્રીએ જયારે આવે તો પણ એ પાણી વરાળ નહીં થાય. 99 એ પહોંચીને પણ પાણી પાછું વળી શકે છે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે પ્રવચન સાંભળતી વખતે જીવનો તત્વ વિચાર એવો ચાલતો હોય કે 99 ડિગ્રીએ પણ પહોંચી જાય. સમ્યક દર્શન એનું નામ છે 100%. અને હજુ પણ ચાલુ જ રાખવાનું હતું. પ્રવચનના વચ્ચે તે પરિણામ એવા નિર્મળ થાય કે સમ્યક્ત્વનું પરિણમન થવાનું જ હોય. ત્યાં જ એમ થાય કે ટાઈમ થઈ ગયો, ચલો ઉભા થાવ, પતિ. હવે બીજી વાર જે ચાલુ કરશે ત્યારે એને આ રીતે જ કરવું પડશે, કારણ કે તત્વ વિચારમાં તો ઊંડે 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 ઉતરવાનું એવી રીતે આમ નામ નથી થતું. આ નમોકાર મંત્ર પણ એટલે બોલીએ છે કે અપ્રયોજનભૂત 12માં જેટલી પણ વાતો ચાલી હતી એ બધી વાતમાંથી છૂટીને હવે આમાં ઉપયોગ આવે એના પહેલા નમોકાર મંત્ર બોલો, નમો ઓરિયંતાણમ, કે હટીને આમાં આવીએ પાછા. એ સીધું ડાયરેક્ટ આવી જવું મુશ્કેલ છે, એટલે તો 5 પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરીને નવકાર મંત્રથી આ સ્વાધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. મંગલાચરણ શા માટે? આના માટે તો છે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે એકવાર આ લિંક તૂટી પછી બીજી વાર જો આ જ જગ્યાએ આવવું હોય તો પાછું પહેલેથી મહેનત ચાલુ કરવી પડશે. અને ખાસ વાત એ છે કે ઘડિયાળના કાંટે જે ધર્મ કરવા બેસે છે એને તો પછી કાંટો દેખાય છે, અને એટલા માટે પછી આ પરિણતિ ઉપર લક્ષ નથી જતું કે આવા કષાયના જો મંદ પરિણામ થઈ રહ્યા છે, શાંતિ પ્રગટી રહી છે, અંદરમાં લાગે છે, તો બસ હજુ એવું નથી લાગતું આ જ ધારા રે એમ નહીં, બસ આટલો ટાઈમ નક્કી કર્યો તો હવે આટલો ટાઈમમાં ઉભા થઈ જાય, પતી ગયું. કારણ કે એ સામાયિકનો ટાઈમ પણ એ ઘડિયાળના કાંટે જ છે કે 48 મિનિટ સુધી કરવાનું છે. 48 મિનિટ થઈ ગઈ પૂરી, ચલો ઉભા થાવ. 48 મિનિટ કરવાનું હતું, વધારે ક્યાં. એટલે જે લોકો એ સામાયિકમાં પણ આજે સમયને દેખીને, ભરત ચક્રવર્તી જયારે સામાયિકની મુદ્રામાં જયારે હતા ત્યારે શરીરની સ્થિતિ સમજાણે. આ અત્યારે જો તમારો હાથ આમ છે, આમ, હવે એમાં શું હોય છે તેનું કારણ કે એમાં પણ આત્માનો જે ઉપયોગ છે, ખાલી આ માત્ર કહ્યું છે ને, એમાં ઉપયોગ એટલો અંદરમાં જોડાયેલો હોય તો જ તમે અક્કડતાથી આમ રાખી શકો. જેવો ઉપયોગ એમાંથી હટ્યો ને, ઢીલું થઈ જાય. મળદાને તમે આમ મળદવું આવે ને હાથ ઊંચો કરો સતત પડશે નીચે, ત્યાં ઉપયોગ નથી, અટેન્શન નથી. આ જે એક શરીરની ક્રિયા, પગ, હાથ, માથું, એમાં ઉપયોગ ક્યાંક ને ક્યાંક છુપો ત્યાં જઈ રહ્યો છે, અને એના જ કારણે એ ક્રિયાની અંદર આ જે અક્કડતા, સામાયિકની મુદ્રામાં ભરત ચક્રવર્તીને એ અક્કડતા છૂટી ગઈ, કારણ કે ઉપયોગ જ શરીરમાં નહીં. અને ભરતેશ્વર ચરિત્રમાં તો અહીંયા સુધી છે કે જયારે એ રીતે કાયોત્સર્ગની મુદ્રામાં પોતે સામાયિકમાં છે ઉભા ખડગાસન, ત્યારે હાથમાં જે વીંટી પહેરી છે શરીરની એવી સ્થિતિ છે કે વીંટી નીચે પડી જાય છે. કારણ કે એ વીંટીનું પણ આંગળીમાં રહેવું એની પાછળ પણ કઈક અક્કડતા છે અંદર, આંગળીમાં પણ ઉપયોગ ક્યાંક ને ક્યાંક. એટલે ક્યારેય પણ વીંટી હજી થોડી પણ જવાની કોશિશ કરે ત્યાં તે એ આંગળીની સ્થિતિ આપણે એવી કરતા જ હોઈએ છે કે ખબર નથી રહેતી. ત્યાં એવો ઉપયોગ એ શરીર તરફથી હટ્યો કે હવે
ત્યાં એ વીટી અંદરથી આવી જે વીટી જો પડી જાય તો સમજો કે સામાયિક થયું. આ તો સામાયિક જ એટલે કરે છે કે 4 વીટી નવી ખરીદી એટલા કઈક પૈસા ભેગા થાય કે સામાયિક અમે કરીએ. આ પુણ્ય તો બંધાતું હશે ને સામાયિક ના પળમાં. હા તો એ બીજી વાત છે. પણ ખાસ વાત એ છે કે એ આજે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ વિષય કષાયના કાળે પણ આવા અલિપ્ત થઈને રહે છે. ભરત ચક્રવર્તીને પૂછ્યું કોઈએ, એક માણસે કીધું કે તમે આવા અલિપ્ત કેમ રહો છો? આવા મહેલોમાં 18 કરોડ તો ઘોડા, 84 લાખ તો હાથી અને 32,000 પુત્રો અને 96,000 રાણીઓ, 6 ખંડનું રાજ્ય અને આવા ભોગ વૈભવ ને મહેલ, એની વચ્ચે આવા અલિપ્ત થઈને કેવી રીતે રહી શકો છો? એટલે એ માણસને ભરત ચક્રવર્તીએ કીધું આવ અહીંયા. મંત્રીને બોલાવ્યા અને મંત્રીને કીધું કે એક કટોરો લાવો અને કટોરામાં તેલ ભરો. તેલ ભર્યું અને એના માણસના હાથમાં આપ્યું કે લે, બિલકુલ છલાછલ. અને કહ્યું કે હવે આને આખા મહેલમાં બધે ફેરવો, વૈભવ દેખાડો, રાણીઓ દેખાડો, પટરાણીઓ દેખાડો, બધું દેખાડો મહેલ. ને 2 સિપાહીને સાથે રાખ્યા ખુલ્લી તલવારે કે એક તીલનું ટીપું ઢળે ત્યાં એની ડોક ઉડાડી દો. સવારથી સાંજ સુધી આખા મહેલમાં એ ફરે છે ને પછી પાછો આવે છે. એ માણસને ભરત ચક્રવર્તી પૂછે છે કે કેવો લાગ્યો મહેલ, જોયો કે નહીં? તો કે મને તો તેલના ટીપા, તેલ સિવાય બીજું, કટોરા સિવાય બીજું કઈ નતું દેખાણું આખા મહેલમાં, ક્યાંય નથી જોયું મેં. કે મહેલ ન જોયો, બધે ફરી આવ્યા તો ખરા તમે? કે બસ આ જ્ઞાનીને મહેલમાં રહીને પણ આત્મા સિવાય બીજું કઈ દેખાતું નથી. આવી અંતરની દ્રષ્ટિ છે. કારણ કે તને જેમ પાછળ તલવાર દેખાતી હતી, જ્ઞાનીને સમયે સમયે ઉપર મોતની લટકતી તલવાર દેખાય છે. કે ભલે હું એમ કેતો કે હજી તો તમારે તો વાર છે 62 વર્ષ, પણ 62 વર્ષ કોણે જોયા? હજી બીજા એટલા વર્ષ આવશે ત્યારે ખબર પડશે કે પગનો દુખાવો કોને કહેવાય, કેટનો દુખાવો કોને કહેવાય. એટલા માટે જ્ઞાની મરણના લક્ષ્ય જીવે છે અને જીવનના લક્ષ્ય મરે છે. મરણના લક્ષ્ય તો જીવવું, કે બસ એમ નહીં કે આ જે મરણ થયું, ગમે એનું મરણ થયું, દેખ્યું, સ્મશાનમાં પણ ગયા, પણ ત્યાં એમ લાગ્યું મારે પણ મરવાનું છે, વાત તો પાકી છે, બધાએ મરવાનું છે, મારે મરવાનું જ છે, ત્યાં મરવાનું છે, પાકું મરવાનું છે, પાકું મરવાનું છે. તો ક્યારે? હજી વાર છે. હજી વાર છે એવો જે વિકલ્પ છે એ જીવને એટલો પ્રમાદી બનાવી દે છે કે હવે બસ એ વિષય ભોગોમાં એટલો ડૂબતો છે, કારણ કે વાર છે. ઊંડે 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 અત્યારે 80 વર્ષ થયા ને તો પણ એમ લાગશે 2-4 વર્ષ તો હજી વાંધો નથી, અને 2-4 વર્ષ પછી પણ એમ નહીં લાગે, ત્યારે પણ એમ લાગશે હજી 1-8 વર્ષ તો વાંધો. એક ક્ષણ એવી નહીં આવે કે જયારે એમ લાગશે કે બસ અત્યારે જ મૃત્યુ, અને એવી ક્ષણ આવી ગઈ સમજવું કે ત્યારથી હવે બહારમાં ઉપયોગ જતો હટ્યો, અંતરમાં ઉપયોગ આવ્યો. આ સહજતા સમ્યક દ્રષ્ટિજીને એ ભરત ચક્રવર્તીને વિષય ભોગોના કાળે પણ અંતરમાં આ પ્રતીતિ હતી. આ પ્રતીતિની વાત છે. વિષય કશાય વખતે પણ સમ્યક્ત્વીને તત્વ શ્રદ્ધાન, આ શ્રદ્ધા અલગ વસ્તુ છે અને બહારનું વિષય કશાયમાં પ્રવર્તવું એ અલગ વસ્તુ છે. પણ આમાં એક વાત ખાસ સમજવા જેવી એ છે કે ગઈ વખતે જેમ આપણે 4 સમ્યક દ્રષ્ટિના દ્રષ્ટાંત લીધા હતા, ભરત ચક્રવર્તી, સ્વધર્મ ઇન્દ્ર, લોકાંતિક દેવ અને સરવાર સિદ્ધિના દેવ, આ 4 દ્રષ્ટાંત લીધા કે એમાં પણ એવી સ્થિતિમાં પણ પોતે અંતર, ચારેય ક્રિયા, બહારની ક્રિયા અલગ અલગ છે પણ અંદરની પ્રતીતિ એક જ છે. એટલે વિષય ભોગોના કાળે પણ જ્ઞાની આવા અલિપ્ત રહે છે. એ તો ચાલો સાંભળ્યું, પણ હવે મારે શું કરવું છે કે સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવું છે. તો હવે એકવાર એ પણ પાના ખોલી જો
કે આ જીવો વિષય ભોગોના કાળે પણ અલિપ્ત રહે છે, પણ એમને જયારે સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયું એના પહેલા એમણે શું કર્યું? મારે તો એ જ કરવાનું છે. અત્યારે એ શું કરે મારે શું મતલબ? સમજાણી ને વાત? અને મોટા ભાગે જીવ આ દ્રષ્ટાંતો લઈને સ્વચ્છંદી થઈ જાય છે. કરો જલસા, જ્ઞાની ભોગોના કાળે અલિપ્ત રહે છે, તો પછી આપણે અલિપ્ત રહીશું, કારણ કે રહ્યા કે નહીં દુનિયા દેખાવાનું નથી, માયાચાર છે. એટલા માટે કે બીજાના માટે નહીં, કે અલિપ્ત એટલે કે સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયા પહેલા એમણે આવા દ્રષ્ટાંતો લઈને સ્વચ્છંદી નતા થઈ ગયા, મન ફાવે તેમ વર્ત્યા નતા. એટલા માટે એવો પુરુષાર્થ કે દેખે કે જો મૃત્યુ હવે નજીક છે, શરીરની સ્થિતિ હવે એવી આવે છે, અને આ કાળમાં અત્યારે 3 જ સાધનો એવા છે જે બપોર વાત કરી, ધર્મ શ્રવણ, જીનબિંબ દર્શન અને જાતિ સ્મરણ. આ 3 જ એવા છે કે જેના માધ્યમથી જીવને અત્યારે આ કાળમાં આ ભૂમિ પર સમ્યક દર્શન થવાના નિમિત્તો. એટલા માટે મેં તમને એક ચાવી પણ ખાસ બતાવી કે સાંભળતી વખતે ખાસ ભગવાનની પ્રતિમાની સામે બેસીને સાંભળવું. રેકોર્ડર લઈને તમે બેસી જવું મંદિરમાં ભગવાનની સામે, કે ભગવાનની તો ભક્તિ કરવા જવાનું હોય, ભગવાનને તો બોલવાનું હોય, હે પ્રભુ હે પ્રભુ. ત્યાં સાંભળવાનું થોડું હોય? ત્યાં સાંભળો તો સાક્ષાત એ જ ભાવ આવશે જે સમોસરણમાં છે. કારણ કે સમોસરણમાં પણ ભગવાનના દર્શન, આ દર્શનની સાથેનું શ્રવણ, આ બંને કામ સાથે થાય છે. જેવું આ શાંત સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા એ અહીંયા કાનમાં કે રેકોર્ડરમાં તમે સાંભળો છો, સાંભળ્યું અને ત્યાં તમે દેખ્યું, એના અંદર દ્રઢતા આવશે. જો ગાર્ડનમાં વોક કરતા કરતા સાંભળો, ત્યાં પણ જો આટલા પરિણામ નિર્મળ થાય, તો સામે એ નિમિત્ત પણ સામે હોય તો કેવું થાય એનું અનુમાન કરો. એટલા માટે એ કીધું કે સદનિમિત્તોમાં રહેવાનો અર્થ એ કે જીનબિંબ દર્શન કરતા કરતા જ પ્રવચનનું શ્રવણ, ધર્મનું શ્રવણ કરે. એટલે તમે સ્વાધ્યાય પણ કરો છો, અહીંયા નથી કરતા, ત્યાં બેસીને કરો છો. એ આના કારણે કે એ સાથે સાથે હજી પણ કે વાંચતા કરતા પણ હવે સાંભળતા ત્યાં કરો, વધારે ભાવ. કારણ કે વાંચવા કરતા પણ સાંભળવાને તો વધારે મહત્વ આપ્યું છે શાસ્ત્ર. એટલા માટે ધર્મ શ્રવણ કીધું છે, ધર્મનું વાંચન નથી કીધું. રીડિંગ કરતા લિસનિંગ એ વધારે પાવરફુલ છે. એટલા માટે શ્રુત જ્ઞાન કીધું છે, લિખિત જ્ઞાન નથી કીધું. લખાયેલું નહીં, સાંભળાયેલું જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન. કારણ કે શરૂઆત જ ત્યાંથી થઈ. આ જે ઉપદેશ મળ્યો લખાયેલી થઈ, લખવાનું તો પછી થયું. પેલા તો પરમાત્માની વાણી નીકળીને ગણધર દેવે સાંભળી, સમોસરણમાં સાંભળવાથી જ શરૂઆત થઈ હતી. આ તો સાંભળવાનું પછી એટલું પ્રેક્ટિકલ ન થયું કે બધાને હવે એવી રીતે ઉપદેશ મળે એટલે લોકો સુધી વાત આ વાણી પહોંચે, એટલે લખાણથી શાસ્ત્રોની રચના તો પછી થઈ, લખવાનું તો પછી થયું. એટલા માટે કીધું કે ગડપણમાં જયારે હવે એવી સ્થિતિ આવે કે પથારીમાં પણ એવી રીતે બેડરેસ્ટ આવે, કપડા ખરાબ થતા હોય, ત્યારે તમે શાસ્ત્ર હાથમાં રાખશો, ત્યાં તમને એક વિકલ્પ જેવો આવશે, અસાધના થાય ભગવાનની વાણી અને કપડા ગંદા. પણ પ્રવચનની કેસેટ ચાલતી હોય, તમે સાંભળો, કોઈ અસાધના થતી નથી. રૂમમાં કેસેટ ચાલતી હોય ને ટોયલેટમાં બેઠા હો, સાંભળો, કોઈ અસાધના થતી નથી. એટલે વાંચવા માટે તો હજી મારે આ આંખને અહીંયા લઈ જવાની છે, પણ સાંભળવા માટે જેમ કીધું ગમે ત્યાં પાછળથી કોઈ બોલતું હોય, મને અવાજ કરતું હોય, તો પણ મારે કાન આમ નથી કરવો પડતો, ગમે ત્યાંથી મને સંભળાય. આંખમાં તો પર્ટિક્યુલર એ જગ્યાએ આંખ જવી જોઈએ, કાનનું જવું જરૂરી નથી. એટલે સાંભળવાનું કામ તમે રસોડામાં પણ કરી શકો છો, કોઈ પણ કામ કરતી વખતે. અને અહીંયા સુધી કે રાત્રે ઊંઘતી વખતે પણ સાંભળવાનું, આ રેકોર્ડર ચાલુ જ રાખો, તો તમારું ધ્યાન, ઊંઘ પણ આવી જાય, ક્યારેક ચાલુ રહી જાય ને ઊંઘી જાઓ, કઈ વાંધો નહીં. કારણ કે તમને ખબર હતી અનકોન્શિયસ માઇન્ડમાં ક્યારે પણ એવી રીતે તમારો ઉપયોગ એમાં હજી જતો હોય, ક્યારેક અંદરમાં કંઈક ને કંઈક પરિણમન થતું હોય, ખબર ન પડતી હોય, અને ક્યારેક અંદરમાં એ જ વિચારની ધારા એ ચાલતી હોય, અને વચ્ચે વચ્ચે જો એ જ વાત શબ્દને કોઈ પકડી લીધો, પાછો ધારા ચાલુ થઈ ગઈ, તમારી આંખ ખુલી, તમે એમ જાગ્યા કે તરત જ શબ્દ ચાલુ જ છે, જે વાક્ય આવ્યું એ વાક્ય જે તમારા પકડમાં આવી જશે ને, તમે એકવાર અનુભવ કરો
એ વાક્ય જે પકડમાં આવશે તમને આમ બિલકુલ અંદરમાં એવું કોતરાઈ જશે, સીધું જ તે એ જ વાત. એટલા માટે યોગ મળ્યો છે તો સ્વચ્છંદી ન થઈને સમ્યક દર્શન પહેલાની ભૂમિકા કેવી હોય એ સમજવી આપણા માટે તો વધારે જરૂરી છે. અને આ એટલા માટે જરૂરી છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિઓ કે 12માં કેવી રીતે રહી છે તો એ સમ્યક દર્શન છૂટતું નથી. એ શું કામ? કે એટલા માટે ક્યારેક માનો કે ન પણ રહી શકાય એવી રીતે તો પણ એ નિરાશ ન થાય એ કઈ વાંધો નહીં. હજુ આ સ્થિતિ પણ બાધક નથી. આવી સ્થિતિમાં પણ થઈ શકે. એને પુરુષાર્થ કેવા પ્રકારે કરવો એ એને ખબર પડે. અંદરથી પુરુષાર્થ ચાલુ કરવો કે બહારથી ચાલુ કરવો, કેવી રીતે માનવું, ક્યાંથી, એ બધું એને ખબર પડે. એટલા માટે આ જાણવું પણ જરૂરી છે. એટલે આમાં 7 તત્વોની વાત આવી. હવે પ્રશ્ન છે, જો તેને એવું શ્રદ્ધાન રહે છે તો તે બંધ થવાના કારણોમાં કેમ પ્રવર્તે છે? જેમ તે મનુષ્ય કોઈ કારણવશ રોગ વધવાના કારણોમાં પણ પ્રવર્તે છે. સમ્યક દર્શન માટેની આ એક પાત્રતા માટે એક બતાવ્યું કે અભક્ષ ભક્ષણ ન કરે. એટલે એમ નથી કે રાત્રિ ભોજન ન કરે. આ સાધમાં એ કે છે કે 5 પ્રકારના જે અભક્ષ છે ને, તમને ખબર હશે કયા? એ નહીં, 5 પ્રકારના અભક્ષ એટલે ત્રસઘાત, બહુઘાત, અનુપસેવ્ય, હાનિકારક અને નશાકારક ને હાનિકારક. આ 5 છે. એ 5 ત્રસઘાત, પછી બહુઘાત, અનુપસેવ્ય, નશાકારક અને હાનિકારક. આ તો જેને ન સેવન કરે આનું તો સમ્યક દર્શનની પાત્રતા છે. હાનિકારક 5 અભક્ષ. ત્રસઘાત એટલે શું? પહેલું, ત્રસઘાત એટલે કે જેમાં અસંખ્ય ત્રસ જીવોનો ઘાત થતો હોય એ ત્રસઘાત. અને બહુઘાત એટલે જેમાં અનંત એકેન્દ્રીય જીવનો ઘાત થતો હોય એ. એટલે માંસ ભક્ષણ જે છે ને, માંસ ને ત્રસઘાત એમાં આવે. વાત સમજ્યા ને? એટલે માંસ ત્રસઘાતમાં આવે. એટલે પાણી છે, જેમ કે ગાય છે શરીર અને પાણી, તો પાણીમાં પણ જીવ છે. કયા? કે જલકાયિક જીવ. અને ગાયમાં પણ જીવ છે કે સંઘની પંચેન્દ્રિય જીવ. એમ કીધું. તો એ કે જેમ એ શરીર જેમાં જીવ છે ને એ શરીર જ છે, તો એને ખાવાનું નામ માંસ કીધું. તો પછી પાણીમાં જીવ છે તો એ પીવાનું નામ પછી માંસ ભક્ષણ કેમ ન કીધું? કોઈનું શરીર જ છે ને એ પાણી પણ. એમ એટલે ભેદ બતાવ્યો કે 2 ઇન્દ્રિય થી 5 ઇન્દ્રિય જીવનું જે શરીર છે એને માંસ કીધું. એટલે માંસ ભક્ષણમાં એ આવે. હવા છે એમાં વાયુ કઈક જીવ છે, પણ એ હવા અંદર જાય છે શ્વાસોશ્વાસમાં, તો માંસ ન ખાધું. માંસ ભક્ષણ કરે તો સમ્યક દર્શન ન થાય. અને હવા અંદર જાય તો એ કેવળ જ્ઞાન ને વાંધો નથી. કેવળી ભગવાન જે શરીર છે શ્વાસોશ્વાસ પણ ચાલે છે, પણ કેવળ જ્ઞાનમાં વાંધો નથી. આ એકેન્દ્રિયમાં અને ત્રસમાં કેટલું મોટું અંતર છે. એટલે આ ભેદ સમજવા એટલે જરૂરી છે. આ ભૂમિકામાં આપણા માટે આ વધારે જરૂરી છે. જ્ઞાનીના ભોગ આ નિર્જરાના હેતુ છે એના કરતા કે આપણે શું કરવું અને કેમ. અનંત એકેન્દ્રિય નો ઘાત થાય. બહુ એટલે આ કંદમૂળ. અનંત એકેન્દ્રિય જીવ. એમાં પણ હવે જો એક બાજુ છે ગાય, બીજી બાજુ છે બટાટું. તો બટાટામાં છે કેટલા જીવ? અનંત જીવ. અને ગાયનો તો પહેલું શું છોડવું? કે જેમાં એક છે પેલા અને અનંત ને વાંધો નહીં. એમ નહીં, ત્રસ્ત થવાની વાત નથી. વાત એમ છે
આ પ્રશ્ન મને ખાસ કરીને પરદેશમાં લોકો પૂછે, કારણ કે એ લોકો કે ભાઈ આમાં તો આમાં અનંત જીવ તમે બતાવો છો બટાટામાં, અને આમાં તો એક જ છે, તો પછી એકને ખાવામાં પછી શું વાંધો? અને ખાસ વાત તો એ છે કે સિગ્નલ ઉપર બે વ્યક્તિ માનો ભીખ માંગતા હોય, એકની પાસે કે જેમાં આંખ નથી, કે જેને પગ નથી, હાથ નથી, એવી, અને બીજી વ્યક્તિ એવી જેને બિલકુલ બરાબર છે, તો વધારે કરુણા તો એના ઉપર આવશે જેની પાસે આ બધું નથી, હેન્ડીકેપ છે. તો ગાયને તો આંખ, કાન બધું આવે, 5 ઇન્દ્રિયો બધી બરાબર છે, અને એ બટાટામાં તો બિલકુલ બિચારા હેન્ડીકેપ, કે જેને આંખે નથી, 5 ઇન્દ્રિયમાંથી એક જ ઇન્દ્રિય છે, વન સેન્સ બીઇંગ છે ને, સ્પર્શન ઇન્દ્રિય, રસન ઇન્દ્રિય, ઘ્રાણ ઇન્દ્રિય, ચક્ષુ ઇન્દ્રિય ને કર્ણ ઇન્દ્રિય તો છે નહીં. તો એ તો વધારે કરુણા પાત્ર થવા જોઈએ. એના ઉપર તો કરુણા કરતા નથી. પેલા કે બસ ગાય. વાત એમ છે કે માંસમાં અનંત એકેન્દ્રીય જીવો અને અસંખ્ય બીજા 3 જીવો પણ રહેતા હોય છે, સમજાણું? એટલે ગાયનું એક શરીર, એમાં બીજા અનંત એકેન્દ્રીય, અને એમાં પાછા અસંખ્ય 3, આ બધા જીવોનો ઘાત છે. જયારે આમાં અનંત જીવનો ઘાત છે પણ માત્ર એકેન્દ્રીય, એમાં 3 એ જીવ નથી. સમજાય વાત? એટલા માટે પેલા માંસ ભક્ષણનો ત્યાગ, પછી આ બહુઘાત છે. બે અભક્ષ છે પણ ભૂમિકા અનુસાર જીવને માટે આ વાત કીધી છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ ત્યાંથી મને ફોન કરીને એમ કે અમે આજે બટાટા જ ખાધા, તો હું તો કોંગ્રેચ્યુલેશન જ કહીશ ને, બહુ સરસ. અને આ વાત મને કોઈ અહીંયા પૂછે તમે શું કીધું, અમારા ભાષામાં કઈ ભાષામાં શું બોલતા હતા, બટાટા ખાધા એટલે કોંગ્રેચ્યુલેશન. કે હે, તમે 13 વર્ષથી અમને કોઈ બટાટા નહીં ખાઓ ને નારાજ થાવ છો, અને એને કોંગ્રેચ્યુલેશન આપો છો? એ ખબર છે ભાઈ એની સ્થિતિ ક્યાંથી ક્યાં આવ્યો છે, ત્યાં બીજું એ સિવાય કઈ મળતું નતું ને, એ ન ખાત તો નિયમથી એ માછલા ખાત, એમાંથી અહીંયા આવ્યો છે ને. હંમેશા જડતા નહીં, આ જડતા જેને છે કે ના એમાંય જીવ તો મરે જ છે ને, બરાબર છે. ક્રમે 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 થોડુંક અંદરનું કોણું રાખવું, તો એ જડતા નહીં હોય તો ક્યારેક એની બાજુમાં બેસવાનો પણ ભાવ આવશે. નહીં તો એ કે મહાવીર ભગવાને સિંહને નતું કીધું જ્યાં મોઢું ધોઈને આવ, પછી હું તને ઉપદેશ આપીશ, મોઢામાં માંસ હતું તોય તું પાત્ર છો. કારણ કે સાંભળવા તૈયાર છો ને, બસ પાત્ર છો. ઉલટા સીધા વિકલ્પ કરતો નથી. એટલા માટે એ ત્રસઘાત અને બહુઘાત અનંત એકેન્દ્રિય છે. એમાં બે વસ્તુ, કંદ અને મૂળ, બે ન ખવાય. આપણે એને એક શબ્દ માનતા હોય, કંદ મૂળ, એ હોતું નથી, બે અલગ અલગ છે. જે ગાંઠ છે ને, આ જે શક્કરકંદ, અને કંદ કહેવાય, શક્કરકંદ. આ બટાટા એને કંદ કહેવાય, ગઠાણ. અને જે ગાજર ને મૂળા એને મૂળ કહેવાય, રૂટ સુધા. એટલે કંદ અને મૂળ એ બે ન ખવાય, બે ટાઈપની વનસ્પતિ. એનું નામ છે કંદ મૂળ ન ખવાય. કંદમૂળ નામની કોઈ વનસ્પતિ થોડી હોય છે, એ તો ક્વોલિટી છે. કંદ અને મૂળ એવી બે ટાઈપની. સમજાણી વાત? એના પ્રત્યે પણ એવી કરુણાનો ભાવ આવે, એ પણ ખાસ કરીને કરુણા ભાવથી. એની રાગની તીવ્રતા એટલી ઘટી હોય એની આ વાત છે. એટલે મેં છઠાળામાં એક પદ બનાવ્યું હતું, આનંદ કામે કંદ હું, સકર કંદ તો કુછ નહીં, मैं कंद हूं लोकाग्र का, जमीन का मैं कंद नहीं. जमीन कंદ નથી હું. એક બાજુ સિદ્ધ ભગવાન છે જે લોકના અગ્રભાગ પર રહેવા વાળું કંદ, આનંદનો ઘન પિંડ, અને આ જમીન કંદ નીચેનું. आनंद का मैं कंद हूं, सकर कंद तो कुछ नहीं, मैं कंद हूं लोकाग्र का, जमीन का मैं कंद नहीं. કરુણા ભાવથી, કુળ પરંપરાથી નહીં કે અમે જૈન કુળમાં બટાટા ન ખવાય એટલે નથી ખાવા. આ જીવે ત્યાં કઈ છોડ્યું જ નથી. કારણ એ છે, કારણ કે હું જૈન છું, જૈન કુળમાં બધું ના પાડી એટલે મારે ન ખવાય. આ જીવની હાલત તો એવી જ છે કે હમણાં બસ 1 સેકન્ડમાં તરત જ અહીંથી મર્યો, મુસલમાનમાં જન્મ્યો, નમાજ ચાલુ કરવાનો છે. કારણ કે કુળ પરંપરામાં નમાજ ચાલે છે. એને કઈ મતલબ જ નથી. એને મતલબ એનાથી છે કુળમાં જે ચાલતું મારે કરવાનું. એમાં એનો પોતાનું કોઈ પુરુષાર્થ નથી કે વિચાર નથી કે આ શા માટે.
એટલા માટે ટોડરમલજીએ મોક્ષ પ્રકાશકના શરૂઆતમાં એ પણ બતાવ્યું હતું કે કુળ પરંપરાથી કરવા વાળા પણ ધર્મી નથી, એવી રીતે ધર્મ ધારણ કરવો કે આટલું મારા ધર્મમાં કીધું છે એટલે અમારે આટલું કરવાનું, એ પણ ધર્મી નથી. પરીક્ષા પ્રધાની થઈને પોતે અંતરમાં પોતાનો નિર્ણય કરે તે ધર્મી. અનુપસેવ્ય, જેનું સેવન કરવું એ લોકમાં નિંદ્ય હોય, એ દાખલા તરીકે મળ મૂત્ર આ બધું એ અભક્ષ છે. તમે કહેશો આવું તો કોણ ભક્ષણ કરતું હોય? નહીં તો મોરારજી દેસાઈને પૂછો. એટલે એ કે એ પણ અભક્ષ છે, કારણ કે એમાં પણ અસંખ્ય જીવોનો ઘાત થાય છે અને લોકમાં પણ જે નિંદ્ય છે એવા પદાર્થોને પણ એ ભક્ષણ કરતા નથી. ના, નશાકારક. ચોથું એ ગાંજો, ભાંગ, દારૂ આ બધું. એ દારૂ પીવાના સમ્યક દર્શન કેમ ન થાય? એ એટલા માટે ન થાય કારણ કે દારૂ પીવે એને તો એનું શરીરનું જે નામ છે એ યાદ નથી રહેતું કે હું કોણ. તો અનાદિથી જેનું સ્વરૂપ નથી ઓળખ્યું એ આત્મા એને ક્યાં દેખાવાનો છે એ ટાઈમે. એટલા માટે એ દારૂ પીનારાને પણ એ નશાકારક વસ્તુનું સેવન કરનારાને સમ્યક દર્શન નથી થતું. અને હા, આમ નશાકારક કહેવાય, પણ એવો નશાકારક જો તો આ જે પંખો છે ને એ પણ એક પ્રકારનો નશો છે. अरे जिंदगी एक नशे के अलावा और कुछ भी नहीं. तुम्हें पीना न आए तो मैं क्या करूं. नशो છે એક પ્રકારનો વગેરે વગેરે. પણ વાત એ છે કે નશાકારક પદાર્થોનું સેવન કરનારાને સ્વરૂપની જાગૃતિ નથી રહેતી અને હાનિકારક. આ હાનિકારક એ થોડુંક અટપટું લાગશે તમને કે આવું જેને ડાયાબિટીસ હોય એને મીઠાઈ હાનિકારક છે. બ્લડ પ્રેશર વાળાને મીઠું હાનિકારક છે કે વધી જાય છે તોય મીઠું ખાય છે વધારે નાખી નાખીને ઉપર. ડોક્ટર કે છે અથાણા નહીં ખાવ, પાપડ નહીં ખાવ, તો પણ જોઈએ તો જોઈએ જ તે છે તોય તે રસ લઈ લઈને. આ બધા હાનિકારક. અલ્સર થયું છે તેમ છતાંય પણ મરચું તો જોઈએ જ તે. આ હાનિકારક. એવી રીતે જે શરીરને હાનિકારક હોય એવી વસ્તુનું સેવન કરે એને સમ્યક દર્શન ન થાય. એ કેમ આવું? કે એવું એટલા માટે કારણ કે અત્યારે તો એને રસ શરીરમાં જ છે ને, અને માને તો એમ જ છે ને કે આ હું, જેમાં હું પણ છે એનું આવું અહિત થતું દેખે છે તો પણ રાગ એટલો તીવ્ર છે કે મારે જોઈએ જ છે. આવા તીવ્ર રાગીઓને આત્મા કેવી રીતે દેખાય? એના માટે તો કષાય ભાવ જેના પાતળા પડ્યા હોય એને આત્મા દેખાય છે. અને આને તો તીવ્ર કષાય છે આટલો કે મરવાનું પણ સ્વીકાર કરીને પણ ભોગ ભોગવવો છે. આ ભોગાસક્ત જીવોની વાત છે. એને આની સાથે કનેક્શન જ શું હતું? કે કનેક્શન નતું, પણ એની આત્મ સ્વરૂપની એને મહિમા પણ નહીં આવે, કારણ કે એ મહિમા માટે પણ આ અત્યારે શરીરની જેમાં મહિમા છે એમાંથી પણ મરવા તૈયાર થઈ જાય છે. તો એ આત્માના માટે હવે શું કરશે જેમાં એને રસ નથી? એમ એટલા માટે હાનિકારક પદાર્થોનું સેવન કરનારાને સમ્યક દર્શન નથી. જેના માટે જે હાનિકારક હોય તે એ બધાનું પોતપોતાનું અલગ છે. દરેકનું પોતપોતાનું જેના માટે જે એ પછી અલગ એ તો છે જ તે. આ તમને ખબર હતા ને 5 નંબર ફળ તો બસ એટલે નહીં બતાવે, જે નથી ખબર એ બતાવ્યું. તો અહીંયા એ છે કે સમ્યક દર્શન હા તમારા માટે નવું હતું એટલા માટે મને ખબર છે તમે એ બધું પેલા ભણેલા છો. મધ્ય માસ મધુ અને 5 નંબર ફળ ને બધું પેલા આવેલું છે. આ એ તો નાના છોકરાને બાળકો પાઠમાળામાં બધું તો ભણાવવું એ આ મોક્ષ પ્રકાશકના પ્રવચનમાં બોલું લોકો સાંભળે તો કેવું લાગે એટલે એને
કે એ તો તારા છોકરાને નથી કેવું પડતું, એને પણ ખબર છે કે આ વસ્તુ બધી, અને એ વસ્તુ ખાસ એવી છે કે મોટા ભાગે એવું તો ક્યાં તમે વડના ટેટા ને બધું ખાવા માટે રોજ રોજ ત્યાં જતા હો, એટલે એ વસ્તુ એવી છે. પણ આ વસ્તુ તો રોજ આપણા જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એવી રીતે પોસિબિલિટી છે. એમાં પણ ખાસ વાત એ છે વિકલ્પ. વિકલ્પ વિકલ્પ તમે સૂક્ષ્મ રૂપે જો ને, આ કે જમવા માટે બેઠા હતા, સરસ મજાનો હલવો હતો, પણ પત્નીનો વાળ અંદર પડ્યો. હવે હલવો નહીં, એને જીભ સાથે હવે અડાડે નહીં, પત્નીને જીભ સાથે અડાડશે. એનો વાળ ખાલી પડી ગયો, એ વાળ વાળો હલવો ન ચાલે, પણ એ પત્ની ચાલે. આનું તમે સૂક્ષ્મ રૂપે વિચાર કરો ને, વૃત્તિઓ એવા પ્રકારે વિચાર કરે છે અંદરની કે જેના માટેની ધારણા તમારી એવી પાક્કી થઈ ગઈ, પછી બસ એ કે આ નહીં જોઈએ તો નહીં જોઈએ. આ પણ જડતા કહું છું, એમ નથી કહેતો કે આ વાળ પડ્યો તો ખાઈ લેવું. વાત એ છે કે વિકલ્પ જો થયો છે તો ન ખાય, વિકલ્પ ઉપર જ જોર છે. સમજાણું? ભોજનમાં માનો કે થાળીમાં વાળ પડ્યો હતો અને તમે એ ભોજન લીધું, મોઢામાં નાખ્યું અને તમને ખબર પણ ન પડી, તો તમે અભક્ષ ભક્ષણ કર્યું કે નહીં? ના કર્યું, દોષ નહીં લાગે. અને વાળ નતો, એ બિલકુલ કાળું એવું કઈક હતું, એવું જ તે કોથમરી જેવું હતું બિલકુલ, કે લાગતું હતું કઈક બીજું છે, પણ તમને વિકલ્પ થયો કે આ વાળ છે અને તેમ છતાં ખાઈ લીધું, આ દોષ લાગી ગયો. દોષ વિકલ્પોમાં છે. એટલે પરિણામો ઉપર જોર છે કે ખબર છે કે આ જીરું છે કે આ કઈક કીડો છે, પણ એ ખબર હોવા છતાં પણ વિચાર ન કર્યો અને તો એ ખાઈ લીધું. એમાં પણ ઇન્ટેન્સિટી છે એના પરિણામોની, કે હવે તો એકવાર કન્ફર્મ કર્યું કે હવે તો જીરું જ છે ને, હવે ખવાય કે નહીં, કે હજી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તો એના અંદરમાં એના પરિણામો બતાવે છે કેટલી રુચિ એને છે. પોતાના પરિણામોના કારણે બંધ છે ને પરિણામોથી નિર્જરા છે. આ બધી બહારની ક્રિયા છે, એના ઉપર અહીંયા બહુ જોર આપે છે કે અંતરમાં પરિણામોને જો. હવે કે છે કે એને એવું શ્રદ્ધાન છે તો પછી બંધ થવાના કારણોમાં કેમ પ્રવર્તે છે? એવું પણ થાય કે ખબર છે કે આનાથી મારું અહિત થાય છે, પણ વિષય ભોગોની જે આસક્તિના કારણે એ રૂપે પરિણમન થાય. ખબર છે કે અત્યારે આ રીતે ડાયાબિટીસ છે, કે માનો કે અત્યારે એવી રીતે બ્લડ પ્રેશર છે, તો આવી રીતે મીઠું ન નાખવું ઉપર, પણ તો એ શું કામ કરે છે? શા માટે? બસ આ એ જન્મથી જે થયેલી જે આસક્તિ મળે અંદર પોષાય છે એના કારણે, કે એ તો જોઈએ જ છે બસ. એના વગર ભોજન કઈ ભોજન છે? પાલનપુરી માટે તો કહેવત છે કે પાલનપુરી જન્મે ત્યારે એક હાથમાં પાપડ ને બીજા હાથમાં હીરો લઈને જન્મે. બે વસ્તુ તો જોઈએ જ છે એને, એમ કેવાય. મેં સાંભળ્યું છે આ બધાને ત્યાં જાવ એટલે એક હાથમાં પાપડ ને બીજા હાથમાં હીરા વગર એને ન ચાલે. હવે ખબર છે તો એના વગર ભોજન અધૂરું છે, પાપડ વગર ભોજન અધૂરું મનાતું હોય. બીમાર પડે તો પણ. એટલે કે છે આસક્તિને વશીભૂત થઈને, આ જે શબ્દ વાપર્યો છે ને એમાં કોઈ કારણવશ રોગ બધાના કારણો પણ વ્યાપારાદિ કાર્ય વા ક્રોધાદિ કાર્ય કરે છે તો પણ શ્રદ્ધાનો તેને નાશ થતો નથી. તેમજ આત્મા કર્મોદય નિમિત્ત વશ, આ વશ ઉપર જોર છે, એ બંધ થવાના કારણોમાં પણ પ્રવર્તે છે. વિષય સેવનાદિ કાર્ય વા ક્રોધાદિ કાર્ય કરે છે તો પણ તેને આ શ્રદ્ધાનો નાશ થતો નથી. આનો વિશેષ નિર્ણય આગળ કરીશું. એ પ્રમાણે 7 તત્વોનો વિચાર ન કરતા હોવા છતાં પણ તેનામાં શ્રદ્ધાનો સદભાવ છે, તેથી ત્યાં અવ્યાપ્તિપણું નથી. આ વાત છે. જ્ઞાનીની દશા આમ તો જ્ઞાની 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 રૂપે જ છે. દરેકે દરેક ભોગ ભોગવે ત્યારે, ન ભોગવે ત્યારે, આત્મામાં લીન હોય ત્યારે બધા સમયે જ્ઞાની.
સ્વરૂપ પણ જ્ઞાનીનું જ છે, પરિણતિમાં આવી રીતે ચડ ઉતર એવી રીતે પરિણામ પલટાય છે. બદલાતા પરિણામમાં પણ એકતા તો ત્યાં ટકેલી છે. ખાસ વાત એ છે એ જ્ઞાનીના ભાવો આટલા બધા બદલાય છે તો પણ જ્ઞાનીને જ્ઞાની જ કયા, એક રૂપ કયા, અનેક રૂપ ન કયા. આવા એક બાજુ આવા ભાવ આવી જાય યુદ્ધ કરવાના, બીજી બાજુ સામાયિકની મુદ્રામાં આવી રીતે વીટી પડી જાય. આ શું આટલો પલટાવ, અને તો પણ બેમાં જ્ઞાની એક જ સ્વરૂપ છે. આ પલટાવ છે તેમ છતાં પણ દુકાનમાં વસ્તુ ખરીદવા ગયા અને પૂછ્યું કે આ સાડી કેટલાની, તો દુકાનદારે કીધું 5000 રૂપિયાની સાડી છે. ત્યાં બોર્ડ મારેલું હતું, એક જ ભાવની દુકાન. 6 મહિના પછી ગયા અને પૂછ્યું કે આ સાડી કેટલાની છે, કે 6000ની છે. એટલે તમે દુકાનદારને કીધું કે ભાઈ આમાં એક જ ભાવની દુકાન છે તો પછી 5000 ના 6000 કેમ થઈ ગયા, આ 1000 કેમ વધી ગયા? તો દુકાનદાર ખોટું લખ્યું છે એમાં, એક જ ભાવની દુકાન. એ ખોટું નથી, કહેવાનો નથી કે હું જો પછી 5000 કહું તો એના 4999 નહીં થાય, એ એક જ ભાવ. પછી તમે 10 વર્ષ પછી આવો તો કઈ એક જ ભાવ ન હોય, ભાવ તો બદલાવાનો. બજાર તો એને જ કહેવાય કે જેમાં ભાવ તો ચડતો ઉતરતો જ રહે, એક સરખો ન રહે. પણ વાત એ છે કે એમાં પણ એક પણ તો રહે, એક જ પણ એ ટાઈમે તો પરિણામો તો નિરંતર પલટાતા જ રહેવાના. એટલે તો એને ઔદયિક ભાવ કીધા છે. ક્યારેક યુદ્ધ કરવાના પણ ભાવ આવે અને ક્યારેક પછી ભગવાનની ભક્તિ કરવાના ભાવ આવે, એ તો બદલાતા રહેવાના છે. પણ તેમ છતાં પણ એક પણ તો એક જ ભાવ જ્ઞાનીનો અંદરનો કે હું ન્યાયક છું, એ ન્યાયક ભાવ એક જ છે. આ એક જ ભાવના જ્ઞાની છે. પરિણામો ભલે ચંચળ થાય પણ આવી રીતે ઉદય અનુસાર, કારણ કે એના કરનારા પોતે છે જ નહીં. એટલે ક્યારેય ખેદ ન કરવો. ક્યારે પણ કોઈ વિકલ્પ એવા થઈ જાય તો એમ ન કે અરે આ વિકલ્પ ક્યાં થયા, અરે તમે કર્યા, તમે એના કરનારા હતા, એ તો કોઈ ઉદય હતો. એટલે માનો તમારાથી કોઈ વ્યક્તિને કઈ બોલાઈ ગયું તો ખેદ ન કરવો, ઉદય હતો, આ વિકલ્પ આવી ગયો, ચલો નહીં ખેદ કરો. કારણ કે એ વિકલ્પ છોડવા છે તમારે કે આ છોડવા, તો છોડવા માટે થઈને પહેલા એ માનવું તો અનિવાર્ય છે કે વિકલ્પ મારા નથી અને હું એનો કરનાર નથી, મારું સ્વરૂપ નથી. સીધી વાત છે ને. એ 50 કરોડના ઘરમાં પણ એવી રીતે 5 રૂપિયાની પેન પડી ગઈ છે તો પણ ઘરે ગયા પછી યાદ આવશે મારી 5 રૂપિયાની પેન રહી ગઈ, છૂટી ગઈ. એ 50 કરોડનો બંગલો છૂટી ગયો એમાં કઈ તકલીફ નથી, 5 રૂપિયાની પેન છૂટીમાં તકલીફ છે. એનું કારણ જ એ છે મારી છૂટી છે. અને એને છોડવા માટે એક જ ઉપાય હતો કે હવે મારી નથી. કારણ કે જયારે બંગલાને છોડ્યો કે મારો નથી તો સહજ છૂટી ગયો. વસ્તુને છોડવા માટે એ માનવું જરૂરી છે કે વસ્તુ મારી નથી, તો સહેજે છૂટે. પણ જે મારી માનતો હોય કે પેન તો મારી હતી ને હવે છૂટી, એ નહીં છૂટી શકે નથી. બીજી વાર પૂછે પેન એ મારી રહી ગઈ હતી, એ નહીં છૂટે, વિકલ્પ તો હજી રહી જશે. તો વિકલ્પને જો છોડવા હોય ખરેખર તો પહેલા એ માનવું જરૂરી છે કે વિકલ્પ મારા નથી, તો પછી એનાથી છુટકારો સહેજે થઈ જશે, તકલીફ નહીં પડે એટલી. વિકલ્પને છોડવામાં પુરુષાર્થ વધારે નહીં કરવો પડે, એ સહજ થશે. પહેલા એ માને કે વિકલ્પ મારું સ્વરૂપ નથી, જે કઈ મારાથી કહેવાય ગયું એ તો ઉદય હતો, મારું સ્વરૂપ નથી. અને તમારાથી કહેવાય ગયું કેમ કહેવાય ગયું આવું કહેતા નહીં બીજી વાર, એમ પણ નહીં, એ પણ ઉદય હતો. કારણ કે આ ઉદય હતો તો એ ઉદય હતો. દરેક જીવ માત્ર ને જે પણ વિકલ્પ થાય બધા ઉદય અનુસારે, એટલે તો આ જ્ઞાનના ઘનપિંડ જણાય છે, બીજું કઈ નહીં. એ વાત અહીંયા બતાવે. હવે પેલા વિષય ભોગોની વાત કરી હતી, હવે નિર્વિકલ્પ દશામાં પણ તત્વ શ્રદ્ધાન. અનુભૂતિ નથી, નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ નથી, નિર્વિકલ્પ દશા. પ્રશ્ન છે ઉચ્ચ દશામાં જ્યાં નિર્વિકલ્પ આત્માનુભવ હોય છે
ત્યાં તો સાત તત્વાદીના વિકલ્પનો પણ નિષેધ કર્યો છે. હવે સમ્યક્ત્વના લક્ષણનો નિષેધ કરવો કેમ સંભવે? અને ત્યાં નિષેધ સંભવે છે તો ત્યાં અવ્યાપ્તિપણું આવ્યું. એને કહે છે કે નીચેની દશામાં સાત તત્વોના વિકલ્પમાં ઉપયોગ લગાવ્યો, તેથી પ્રતીતિને દ્રઢ કરી તથા વિષયાદિથી ઉપયોગને છોડાવી રાગાદિ ઘટાડ્યા. હવે એ કાર્ય સિદ્ધ થતા એ જ કારણોનો પણ નિષેધ કરીએ છીએ. કારણ કે જ્યાં પ્રતીતિ પણ દ્રઢ થઈ તથા રાગાદિ દૂર થયા ત્યાં ઉપયોગને ભમાવવાનો ખેદ શા માટે કરીએ? માટે ત્યાં એ વિકલ્પોનો નિષેધ કર્યો છે. વળી સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ તો પ્રતીતિ જ છે. એ પ્રતીતિનો ત્યાં નિષેધ કર્યો નથી. જો પ્રતીતિ છોડાવી હોય તો એ લક્ષણનો નિષેધ કર્યો કહેવાય, પણ એમ તો નથી. સાતેય તત્વોની પ્રતીતિ તો ત્યાં કાયમ જ રહે છે, માટે અહીં અવ્યાપ્તિપણું નથી. નિર્વિકલ્પ દશાના કાળે પણ જ્ઞાનીની પ્રતીતિની વાત છે. એ પણ પોતે જ જાણી શકાશે. કારણ કે મોટા ભાગે ભ્રમ થાય. ગડપણમાં કોઈ જીવ એવા સરળ પરિણામી એમ હોય કે બસ કોઈ પારખી પંચાયતમાં પડવું નથી, પ્રપંચમાં પડવું નથી, પોતાનું પ્રયોજનભૂત કાર્ય બસ કરો અને આત્માનું હિત કરો. પણ તેમ છતાં અંદરમાં એમ લાગે કે આ જીવના પરિણામ કેટલા શાંત છે. પણ એ તમારા માટે, તમારી સાથે એનું તમે વર્તન જોયું એટલે, પણ બીજે બધે એનું કેવું હશે સમજાણો ને? એટલે આપણે ભારતીય દેવના 12 એક ભાઈને કીધું કે આ ભાઈ બહુ સારા, તમે કીધું આપણા માટે બહુ સારા છે. દેવજીભાઈ કે આપણા માટે સારા છે. એ ખબર નથી, કારણ કે આપણા માટે સારા, બીજા માટે ખબર નથી. કોઈ પણ જીવને આપણે જોઈએ છે આપણા માટે જોઈએ છે. આ બેન તો બહુ સારા, એ મારા માટે સારા છે. બીજાના માટે પૂછો. અને હંમેશા જેને આપણે સિક્કો મારીએ છીએ એ એક આપણો જ ઓપિનિયન હોય છે, એનું સ્વરૂપ નથી હોતું. અને એના કારણે શું થાય છે કે જીવને એવો ભ્રમ થઈ જાય છે. જેને પણ જ્ઞાનીના સિક્કા મારે છે ને, આ જીવ પામી ગયેલો જીવ છે, આ જીવ પામી, એ તમે તમારા વ્યૂ પોઈન્ટથી જોયું, પણ એની પછી બીજી બધી સંગતિઓને તમે જોવો તો ખબર પડે કે પછી એની સ્થિતિ કેવી છે. એ જવાબ નથી જોવા માટે કે શું કરે છે. ખાસ વાત એ છે કે એ વ્યક્તિ બીજાની સામે પછી પાછો બતાવશે તો એને એ ખબર નહીં કે તમારી સાથે શું કરે છે. એ પોતે જ જાણી શકાય કે પોતે બધે કેવી રીતે વર્તે છે. એનું એનાલિસિસ જેટલું પોતે કરી શકશે બીજાને નહીં ખબર પડે. કારણ કે કોની સામે કેવા પ્રકારે આપણે મોરા પહેર્યા છે એ આપણે પોતે જાણીએ છીએ. એટલે ક્યાં ક્યાં આપણી વૃત્તિઓ જાય છે એ વૃત્તિઓને પોતે ચકાસે. કે બીજાની વૃત્તિઓને ચકાસવાથી પોતાને લાભ પણ શું, પોતાને પ્રયોજન શું, પોતાને શું મળે? ઉલટું કંઈક મળતું હોય એ પણ આપણને વિકલ્પોમાં એવા પડે છે કે પોતાનું પ્રયોજન સિદ્ધ થતું અટકે ક્યાં. એટલા માટે અપ્રયોજનભૂત વિષયોમાં પડવું જ નહીં. આ વાત એટલે અપ્રયોજનભૂતમાં નહીં, પોતાનું પ્રયોજન સિદ્ધ કરી લેવું અને ચૂપચાપ નીકળી જવું. હા, ખાસ કીધું, નીકળી જવું. તમને આ વાત રૂચે છે તો સાંભળો, આમાં તમારું હિત છે. તમારા ઘર આંગણે તમને આ વાત મળે છે સાંભળવા માટે, સમજાણું? એ વાતના અંદર તમે એક ક્ષણ માટે વિકલ્પ કર્યો ને કે અમે તમને કંઈક આપી દીધું તો ભ્રમમાંથી બહાર નીકળી જજો. કાંઈ નથી, કચરો જ છે. આ જે મળે છે એની બદલીમાં તો કંઈ નથી. પણ મગજમાં એ જો રાખીને બેઠા તો પતી ગયું. આ કોઈ લાભ થવાનો નથી અંદરમાં. કારણ કે તમને લાભ થઈ શકતો તો એકલું તત્વ નજરમાં રાખ્યું કે આ વાત મને બતાવે છે એ, પણ અંદરમાં બીજા કોઈ પણ બહારના વિકલ્પો જો અંદરમાં એ સમયે ઘુસાડ્યા
એ સમયે તમે માત્ર તમારા પરિણામોને જો, કે બસ પરિણામોને જો કે મારા પરિણામ શું. નુકસાન પોતાને છે, હંમેશા પોતાનું નુકસાન છે. એટલે જયારે તમે એમ કહેતો ને મારી પાસે અત્યારે એ તમને અહંકાર ભલે લાગતું હોય કે 82 લોકોની લિસ્ટ છે જે સાંભળવા માટે, કાકા એમાં વેઇટિંગમાં છે પહેલા નંબરે કે મારા ઘરે આવો હોય ક્યારે તમે મને કહેશો. હવે જેમનો આરોપ એમને વેઇટિંગ લિસ્ટમાં છે, વિચાર કરો તમે. પણ વાત એ છે કે કાનમાં પડે છે ને તમને, બસ તમે તમારું કામ થઈ રહ્યું છે ને, બસ તમે તમારું હિત કરી લો, બસ બાકી બધું છોડો. એક બદાણિયાના ખેલનું છે ને, ત્યાં દોરડા ઉપર નાચવાનું રસ્તા ઉપર ચાલતું હતું, તો એક દુકાનવાળાએ એને રોક્યો કે ભાઈ આ બધું અહીંયા નહીં, અહીંથી લઈને જા, અહીંયા ટોળું ભેગું ક્યાં કર્યું કે મારી દુકાન આગળ. તો એને કીધું કે આ ખેલ હું બતાવું છું, રસ્તા ઉપર બતાવું છું, તારી દુકાનમાં આવ્યો, એ દુકાન તારી છે ને રસ્તો ખોલો તો તારો છે, તો કે મારી દુકાનની સામે નહીં જોઈએ. તો કે એક કામ કર, ચાલ હું અહીંયા ખેલ કરીશ, આ બધું તારા છોકરાને મફતમાં આ ખેલ જોવાનું, તેને કઈ આપવાની જરૂર નથી, તું જોજે, તારા છોકરા જોવે. તો કે ના ના મારે જોઈએ જ નહીં, મારા ઘરે આવો ખેલ જોઈએ જ નહીં, આ દુકાન આગળ અહીંથી લઈ જાય. તો એને એટલું જ કીધું કે હું અહીંથી નીકળી જઈશ, ચલ હું તો કોઈ બીજી જગ્યાએ ખેલ કરીશ, મારે તો આજ કામ કરવાનું છે, આજ ખેલ કરવાનો છે, અહીંયા કરું કે બીજે કરું. નુકસાન મને 1% પણ નથી, નુકસાન તને તારા છોકરાને છે કે જે ખેલ જોવા મળતો હતો એ મફત ના ભાવે, એ તને તમારું નુકસાન છે, મારે શું નુકસાન છે, મારે તો એ કામ બીજે કરવાનો છે. તો પ્રયોજન પોતાનું કે મને લાભ થતો હતો, કોઈ બીજો પારકો વિકલ્પ કર્યો તો પોતાનો લાભ, પોતાનું જ નુકસાન છે. એક વાત ખાસ સમજી લેજો. કારણ કે પોતાને આ વાત ઘરે બેઠા સાંભળવા મળતી હતી, કઈ ને કઈ વિકલ્પ કરીને આ વાત સાંભળ. બહુ મહાપુણ્યના ઉદયથી આ કાળમાં બધી વસ્તુ જો આપણે મગજમાં એમ રાખીને કહેતા હોય કે પૈસાથી બધું થઈ જાય છે, તો ભ્રમ છે. આ બધા ભ્રમ છે. એના માટે પણ આનાથી મોટા મોટા કરોડપતિઓ કેટલાય છે, પણ આ વાત કેટલાને મળે છે કાનમાં, આ કાનમાં પડવીને રૂચવી એ કેટલું, એના માટેનું પુણ્ય અલગ જ હોય છે. આ પુણ્ય નથી હોતું. શાસ્ત્રોમાં પુણ્યની કેટેગરી જો તમને ખબર પડે કે ગાડી, પૈસા, બંગલા મળવું ને 2 ટાઈમની રોટલી મળવી એ પુણ્ય અલગ છે. અને આ હું જ્ઞાયક છું, હું ભાવલિંગી સાધુનો યોગ થવો એ પુણ્ય અલગ છે. તીર્થંકર પરમાત્માનો યોગ થવો એવું પુણ્ય અત્યારે હોતું જ નથી, એ અલગ પ્રકારનું હોય છે. આ બધા પુણ્યની કેટેગરી અલગ અલગ છે. કોઈ પણ XYZ આ વાત તમારા કાનમાં આવે છે ધન્ય, કે બસ આ વાત આ કાળમાં મારા એવો પેલા મહિમા ભાવ તો આવે, મહિમા ભાવ જ નથી, ત્યાં મહિમા ભાવ જ નથી. એટલે આ તીર્થંકર પરમાત્માની વાત, એવો મહિમા ભાવ જેને આવે એ જીવ સમ્યક્ત્વના માટે પેલા તો પાત્ર થઈ રહ્યો છે આ વાણી સાંભળવા માટે. કારણ કે પદ્મનંદી પંચવિંશતિકામાં કીધું, આ તત્પ્રતિ પ્રીતિ ચિત્તે નહીં એન વાર્તાપી હિ શ્રુતા નિશ્ચિતમ સ ભવેદ ભવ્યો ભાવિ નિર્વાણ ભાજનમ, કે જેણે આ જીનેન્દ્ર ભગવાનની વાતને અત્યંત પ્રસન્ન ચિત્તે સાંભળી છે, એ પ્રસન્ન ચિત્તે સાંભળી, આવા જેના અંદરમાં આવો ઉલ્લાસ, અને તમે પણ પ્રસન્ન ચિત્તે સાંભળો, હું પ્રસન્ન ચિત્તે સાંભળું, આપણા બે વચ્ચેનો ભાવ પણ કે અરે આ જીવ પણ એ જ સાંભળવા માટે જે ભગવાન આત્માની વાત મારે સાંભળવી છે. એ સમ્યક દ્રષ્ટિનું જે અંગ કીધું ને એ વાત્સલ્ય અંગ, એવો ભાવ પણ એવા પ્રકારનો કે આ બધા મુમુક્ષુ પરિવાર હમણાં મુંબઈથી આ બધા મહેમાન આવ્યા હતા, પુષ્પાબેન ને ભાઈખલાનું આખું ગ્રુપ આવ્યું હતું. ત્યાં એક પરિવારે જેમને નોનવેજ છોડી દીધું, એમને વિચાર આવ્યો કે અમારા ઘરે નાસ્તા માટે, જમવા માટે પેલા બોલાવ્યા મહેમાનને કે તમે જમવા માટે આવશે, અમારા ઘરે સંકોચ થયો એમને. એટલે મેં આ ભાઈને કીધું બધું વાસણ બધું બદલાવી નાખ્યું છે, હવે આપણે જવું જોઈએ કે નહીં, કે જઈશું.
સાધારણ સ્થિતિ છે. કારણ કે આવા મુંબઈથી અહીંયા સાધના કરવા માટે 12 કલાક અમારા ઘરે બોલાવ્યા. સવારે બધા ગયા, પુષ્પાબેન ને પણ હતા ત્યાં, બધા લોકો ત્યાં ગયા. નાસ્તાનું કીધું, મેં જમવા નહીં રાખો. એમના ઘરમાં પહેલી વાર ખાખરા આવ્યા. બધું બહુ સારી રીતે થયું. પર્યુષણ પૂરી ગયા, મહેમાન જતા રહ્યા. 3 દિવસ પછી ભાઈને દુકાન વાળાએ કીધું કે તમારા એક જે ઓલા આવે છે ને સાંભળવા, હજી કે પૈસા નથી આપી ગયા. ક્યારે આપશે? કે ઉધાર લઈને પણ હજી એ કે અમારા વિતરણ થશે આ મહિનાનું સ્કોલરશીપ નું, તો એ કરીને પણ એ ત્યાં દુકાન વાળાને ચૂકવશે. પણ આવા મહેમાન અમારા ઘરે આવે, ઓકે વાંધો નહીં, અમે પછી જે કઈ થશે એ કરશું. સમજાણી વાત પ્રવીણાબેન? આ એવા લોકો જેને ખાવા પોતાની પાસે નથી, પણ આવા ભાવ, એ ભાવનું મહત્વ છે. એટલે હું તમને કહેતો ને કે આ એ જે છે કે તમે મને કોઈ પૈસા આપતા હો તો એ પૈસાથી મારે કોઈ બિઝનેસ ક્લાસની ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ નથી ખરીદવી, એ પૈસાથી મારે શોપીસ નથી ખરીદવા, એ પીસથી મારે પેઇન્ટિંગ્સ મોંઘા નથી ખરીદવા, એ પીસથી મારે પૈસાથી પ્રોપર્ટી નથી ખરીદવી. જે લોકો આ રોટલી સાથે પાણી ને રોટલી ખાઈને જો શાક મળતું હોય, એ પૈસો ત્યાં એ કામમાં જાય છે. તમે જો એ લોકોના ભાવ જો, આ ભાવનું મહત્વ છે. આપણે એ વિચાર કે એમાં તો ઠીક છે, શું મોટી વાત, એ તમને નહીં સમજાય. એ જે ભાવથી કે તમારી બાજુમાં પણ પહેલા દિવસે આવ્યો હોત ને, તમે એના 10 ફૂટ દૂર ઉભો રહે એમ કે એ સવારથી એમ કોથળા લઈને ફરતા હોય, કોથળા 7 વાગે ઉકરડા હોય ને, ઉકરડાની અંદર કોથળા લઈને ફરે 7 વાગ્યાથી રાતના 7 વાગ્યા સુધી, 8 વાગ્યા સુધી, અને કચરો બધો ભેગો કરે કોથળામાં નાખીને. અને એને એવા છોકરાને બોલાવીને ગળે લગાડીને કે લે સાબુ લઈ જાય, શેમ્પુ લઈ જાય, અને 6 ઢાળા બાયહાટ કરી લે, તું આઈને બેઠો રહેજે, તારે જે જોતું હોય તને મળશે. ખીચડી જ ખાવી છે ને તારે, તારા ઘરમાં આની જ જરૂર છે ને, આ વસ્તુ જોઈએ છે ને. પણ ખાલી બોલવાનું નહીં કે દરેક આત્મા સમાન છે, પરમાત્મા છે. એકવાર રાખો. એ વાસ મારતો હોય એને પૂછો દિવાળીના દિવસે ક્યારે નાયો તો, કે ઉત્તરાયણમાં તો નાયો તો 8 મહિના પહેલા. દરેક આત્મા છે, તો એકવાર એ ભાવ કેમ નથી આવતો? આ ખબર નથી પડતી આપણે. આપણા પરિણામો, આપણા વૃત્તિ એવી હોય. 1 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપ્યું, 1 કરોડ રૂપિયાનું દાન, તેમ છતાંય જો એ શાકભાજીના પૈસા થયા હોય 120, તો એક કહેશે 100 લઈ લેને ભાઈ, રાઉન્ડ ફિગર. આ એક વૃત્તિ, એક પ્રકારની એવી વૃત્તિ. કોઈ વિવેક અંદરમાં આપણે જયારે વિચાર કરીએ ને, એ વિચાર કરનારા જીવને એમ લાગે કે આ બધી આદતો કેવી રીતે છૂટે? આ બધું વાંચવાથી નહીં છૂટે, અંતરના વિચાર કરવાથી છૂટશે. વસ્તુઓને બચાવવી એના કરતા પરિણામો જે મારા મલિન થાય એ બચે વધારે ઉત્તમ છે. સંપત્તિ બચાવવા કરતા પરિણામોને મલિન થતા બચાવવા એ વધારે મહત્વનું છે. સમ્યક્ત્વ તો આગળની પછીની વાત છે, બહુ પછીની વાત છે. પેલા થોડોક આવી રીતે થોડોક અંદરમાં એને એક બેઝ તો પાકો થાય. દરેક જીવ સમાન છે, સમાન છે, સમાન છે. એ પછી પેલા એકવાર જોવે તો, કારણ કે હવે પેલા તો એવું થતું કે ક્યારે માનો છોકરાઓ પ્રવચનમાં રાત્રે આવતા હોય ને, પ્રવચન એ આખા દિવસના ભૂખ્યા હોય. હવે પ્રવચનમાં બિસ્કિટ હવે આપતા હોય, બિસ્કિટ ક્યારે મળે ને ક્યારે ખાઈએ, ક્યારે મળે ને ક્યારે ખાઈએ. પ્રવચનમાં જવાબ પણ, હવે જવાબ એક છોકરાને પૂછે એમાં એને બિસ્કિટ જવાબ આપી દીધો. ખરેખર હવે એમ થઈ ગયું ને. એટલે હવે તો નક્કી કે પ્રવચનમાં પ્રભાવના આપતી છે ને, પેલા ખાઈ લે બિસ્કિટ, ચાલ હવે બેસ, પછી પાણી પી. કારણ કે ખાલી પેટમાં ખાલી છે તો એને ક્યાં, એને બિસ્કિટ જ છે. અને તમે એવા જીવ માટે કરી દેવું. તમને જ્યાં પ્રશંસા મળતી ને, હોટલમાં તમે જશો, 5 સ્ટારમાં પણ, 5 સ્ટારમાં તમે જશો ને, ત્યાં માનો તમે જમ્યા હશો ને 2000 નું બિલ આવશે ને, 100 રૂપિયા આમ ત્યાં ટીપ આપવામાં તમને વાંધો નહીં આવે કે લાવ 100-200 આપી દીધા ટીપમાં. ત્યાં વેઇટર આમ સલામ મારે છે ને પાછો. અને એ ત્યાં પછી શું ખાશે, નોનવેજ ખાશે, ક્યાં વાપરશે, કઈ પડી નથી.
પરિણામોને તમે જોજો કે આપણે કેવા કેવા પ્રકારની આટલું ભણ્યા પછી પણ કેવા વિકલ્પો આપણા અંદર ઉભા થાય છે અને શું બચાવવા માંગીએ છીએ કે થોડુંક હજી બચાવી લો. આ છે સમ્યક દર્શનની પહેલા જીવના પરિણામોમાં આવી કુણાશ તો એક હૃદયના ખૂણામાં હોય. જો ન હોય તો સમ્યક દર્શન દૂર છે. વાતો બહુ સારી કરશું, પંડિતાઈ બહુ સારી કરી શકશું, પણ અંદરથી પરિણમન નહીં થાય. એ વાત પચશે જ નહીં. તમે સાંભળતો પણ પચે નહીં અંદરમાં. તમે અત્યાર સુધી આજે આત્માની વાત સાંભળીમાં અધૂરું કઈ બાકી શું રહ્યું? બધું તો તમને ખબર છે કે આ જગતમાં મારું કઈ નથી, રાગ મારો નથી, વિકલ્પ મારો નથી, કઈ મારું નથી, બધી ખબર તો પડી ગઈ. પણ તોય ક્યાં અત્યારે હતા ત્યાં ત્યાં જ છે. જયારે સ્થિતિ આવે ત્યારે તો પરિણામ. કુણાશ તો જોઈએ. હજી પણ કેજો ક્યારેય પણ કઠણ નહીં થતા, કઠણ નહીં થતા, કઠણ નહીં થતા. જીવ માત્ર પ્રત્યે, ખાસ બધા જીવ માત્ર પ્રત્યે, પણ ખાસ કરીને શાસ્ત્રોમાં જે બધા ને મુનિરાજોની સેવા કરવામાં તમને કેવું પુણ્ય. આ પુણ્યનો રસ જાગે એટલા માટે નહીં, પણ ખાસ એ છે કે આપણે એવી જગ્યાએ તો ઘણું આપી દઈશું ઘરમાંથી કાઢી કાઢીને જ્યાં આપણી વાવા નામ ને પાટિયા લાગવાના હોય. એના માટે પણ નામ પણ મારું નહીં જોઈએ, વિકલ્પ પણ નહીં. કોઈક ઓછા, કોઈક આંગળીના વેઢા પણ વધારે પડે એટલા જ જીવ હશે. ખબર નથી, કારણ કે જે આપ્યું એ મારું હતું ક્યાં, શું મારું ગયું, એ ભાવ મહત્વનો છે. એટલે કરુણા ભાવમાં ગણિતનો હિસાબ નથી હોતો, કેલ્ક્યુલેશન ના હોય. કરુણા ઉભી થાય કે ભાઈ કંઈક આમ આપ્યું તો તમે શું મહેનત કરી કે હું તમને આ દાળ આપું છું કે આ ચોખા આપું છું, તમે શું મહેનત કરી? જેમાં ગણિત આવે કે આને આટલું કામ કર્યું તો એના બદલામાં તો ગણિત આવ્યું, પણ એમાં ગણિત નથી આવતું ત્યારે જ તે કરુણા. અને એનાથી કોઈનું હિત એ નતું. એક ટાઈમની રોટલી મળી ગઈ, ચલો ઠીક છે, એનું પેટ ભરાઈ ગયું, પણ એનાથી આ કોણાશના ભાવથી પોતાના આત્મામાં તો પોતાને લાભ છે કે હવે આગળ જે માર્ગે મારે જવું છે એ માર્ગમાં આ પ્રકારના ભાવ હજુ આગળ. ત્યારે પછી એક સ્થિતિ એવી આવે કે અહીંથી આ વસ્તુઓ પણ ધીરે ધીરે બધી છૂટતી જાય, લૂંટાતી જાય, ચોરાતી જાય, નષ્ટ અહીંથી થઈ જાય, તો પણ પહેલા એવો કંઈક અંશ એવો હતો તો એ અંશના બળે આટલે સુધી આગળ પહોંચાશે. એટલે સ્વભાવની જાગૃતિ ની સાથે જેટલા પણ પ્રકારના શુભ ભાવ આવે એ શુભ ભાવને સ્વીકારે, જાણે, પણ જાગૃતિ સ્વભાવની રાખીને. અને સ્વભાવની જાગૃતિ જેને છે તો એ જીવને આમાં અટકવાનું નહીં થાય. કારણ કે નહીં તો એમ થાય કે આમાં મેં આ કર્યું, મેં આ કર્યું. ખબર હોય કે અકર્તા સ્વભાવી ભગવાન આત્મા, તે મારો રોલ કેટલો, બસ માત્ર જાણવું, એની સિવાય મારો કોઈ રોલ નથી આમાં. આ જાગૃતિ બહુ મહત્વની છે. જાણવા સિવાય મારો. રસોડામાં અંદર ગયા તો તમારે બધા કામ વેચીને રાખ્યા છે. આટલું કામ મહારાજનું છે, આટલું કામ બાઈનું છે, આટલું કામ આનું છે, આ કામ ઘાટીનું છે. તમારું કામ શું? જાણવું માત્ર. આ એક પોતાનો રોલ ખબર હોય કે આમાં મારું કામ એટલું જ છે, માત્ર જાણવું. ટેબલ પર બેઠા, જમવા બેઠા, પીરસનારાનું કામ પીરસવાનું છે, રસોઈયાનું કામ રસોઈ બનાવવાનું છે, હું આ મારું કામ શું? મારું કામ એ જાણવું માત્ર. આ જાણવો એ જ પોતાનું રોલ એટલો જ છે, માત્ર જ્ઞાન માત્ર. અને એ જ્ઞાન માત્ર જે છે એ સ્વભાવની નજીક આ પેરેલલ, આ બે સાથે જશે. એક બાજુ અંદરમાં કરુણાનો ભાવ અને સાથે સાથે આ દ્રવ્ય ઉપરની દ્રષ્ટિ. એ જીવને નિયમથી સમ્યક દર્શન થાય.
કારણ કે ભગવાનની વાણી સાંભળવા માટે જાય છે. એમાં પણ જયારે મુનિ છે, એક વાઘ એ મુનિ પર પ્રહાર કરે છે. શાસ્ત્રોમાં કિસ્સા આવે છે કે મુનિને પણ, એટલે જે લોકો આ ભ્રમમાં હોય કે આ સાપ નીકળ્યો અને કંઈ કર્યું નહીં એને, કે આવા જ્ઞાનીને કઈ કરે નહીં. અરે મુનિરાજોને પણ આવી રીતે મુનિરાજોને પણ વાઘ ને પ્રાણીઓ આવીને ખાય, તો આપણે તો કોણ? જે વાઘને એવો ભાવ આવતો હતો કે આ મુનિને પણ ખાવ, એ મુનિ નથી, માંસ. પણ જયારે એ કેવળ જ્ઞાન પામવાનો તીર્થંકર ભગવાન છે, એ તીર્થંકર ની હાજરી હોય, કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયા પછીની સ્થિતિની બતાવું છું કે તીર્થંકર ની હાજરીમાં હવે તીર્થંકર નું શરીર ખાવાનો ભાવ તો નહીં આવે, પણ એ વાઘને બકરીને ખાવાનો પણ ભાવ નહીં આવે. એ વાઇબ્રેશનમાં, એ એરિયામાં બીજા પ્રાણીઓને પણ નહીં ખાય. આ પરિણામો સહેજે એવા પલટાય કરુણાના, કે હવે પ્રાણીઓને ખાવાના પણ ભાવ નથી આવતા, ત્યાં પણ હવે કરુણા. એટલે છદ્મસ્તને તો પ્રતીતિ અપ્રતીતિ કહેવી સંભવે છે. તેથી ત્યાં 7 તત્વોની પ્રતીતિને સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ કહ્યું તે અમે માન્યું. પણ કેવળી સિદ્ધ ભગવાનને તો સર્વનું જાણપણું સમાન રૂપ છે. તેથી ત્યાં 7 તત્વોની પ્રતીતિ કહેવી સંભવતી નથી, અને તેમને સમ્યક્તો ગુણ તો હોય છે જ, માટે ત્યાં એ લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિપણું આવ્યું. આ કેવળી ભગવાનનું હવે સમ્યક દર્શન. જેમ છદ્મસ્તને શ્રુત જ્ઞાન અનુસાર પ્રતીતિ હોય છે, તેમ કેવળી સિદ્ધ ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન અનુસાર પ્રતીતિ હોય છે. જે 7 તત્વોનું સ્વરૂપ પહેલા બરાબર નિર્ણિત કર્યું હતું, તે જ હવે કેવળ જ્ઞાન વડે જાણ્યું, એટલે ત્યાં પ્રતીતિમાં પરમ અવગાઢપણું થયું. તેથી જ ત્યાં પરમાવગાઢ સમ્યક્ત્વ કહ્યું. આ 3 વાત છે. સમ્યક્ત્વ, અવગાઢ સમ્યક્ત્વ અને પરમાવગાઢ સમ્યક્ત્વ. સમ્યક દર્શનનું નામ તો સમ્યક્ત્વ છે. પૂર્ણ વિતરાગતા પ્રગટ થાય એ સહિતનું સમ્યક્ત્વ એ અવગાઢ સમ્યક્ત્વ. આ 12મા ગુણસ્થાનની વાત છે. 12મા ગુણસ્થાનમાં એ ગુણસ્થાનનું પ્રકરણ જયારે ભણશું ત્યારે આગળ આવશે. એમાં 12મા ગુણસ્થાનમાં અવગાઢ સમ્યક્ત્વ અને 13મા ગુણસ્થાનમાં પરમાવગાઢ સમ્યક્ત્વ. આ રીતે સમ્યક્ત્વના ભેદ છે. આમ તો 3 પ્રકારના સમ્યક્ત્વ જે છે, જે ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક ને ક્ષાયી. એટલે એમાં જે ઔપશમિક સમ્યક દર્શન જેનો ઉપશમ થયો, કયા કે મિથ્યાત્વનો અને અનંતાનુબંધી કષાય ચોકડીનો. થોડી આ સૂક્ષ્મ કર્મની થિયરી છે. એમાં અનંતાનુબંધી કષાય ચોકડી જે છે, એમાં જેનો ઉપશમ થયો હોય એની નિર્જરા કીધી. એ તો ઉપશમ છે, એની નિર્જરા ક્યાં થાય? ઉદયમાં આવે તો નિર્જરા થાય, સમજ્યાની વાત. અને ઉદયમાં આવે તો સમ્યક દર્શન છૂટી જાય. અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયાલોભ જે છે એ અત્યારે દબાયેલા છે, ઉપશમ છે. અને ઉદયમાં આવીને નિર્જરે છે, પાછા અસંખ્યાત ગુણી કર્મની નિર્જરા થાય છે. હા, કેવી રીતે? કે જે અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયાલોભ હોય એ ઉપશમના કાળે અંદરમાં એની પ્રકૃતિનું પરિણમન બદલાવ થતો હોય, એ પલટાતી હોય. કેવા રૂપે? એ પ્રકૃતિનો પલટાવ થતો હોય અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ રૂપે. એટલે શું છે? જો આ અનંતાનુબંધી છે, હવે તળિયે બેસી ગઈ. હવે ઉદયમાં આવે તો પછી મિથ્યાત્વ થઈ ગયું, પણ હવે ઉદયમાં નથી આવતી, એટલે સમ્યક દર્શન પ્રગટ થઈ ગયું. બરાબર. હવે એ છે કે એ જે પ્રકૃતિ અનંતાનુબંધીની છે એ ત્યાં તળિયે જ છે, ઉપશમ છે ત્યાં જ.
એ પલટાઈને થઈ જાય છે અપ્રત્યાખ્યાના વર્ણ રૂપે, આ પુરુષાર્થના બળે. અને અપ્રત્યાખ્યાના વર્ણ કશાયનો પછી ઉદય આવે છે અને ભોજન કરવાના ભાવ આવ્યા, ભોગ ભોગવવાના ભાવ આવ્યા, તો ઉદયમાં આવી ગયા કર્મ, ઉદયમાં આવી ગયા, નીકળી ગયા. એટલે એ જ્યારે આ નીકળ્યું જયારે કયું નીકળ્યું, એ અનંતાનુબંધી જે હતું એ જ ગયું ને, સમજાની વાત. પણ અનંતાનુબંધી રૂપે ઉદયમાં ન આવીને એ પેલા અપ્રત્યાખ્યાના વર્ણ રૂપે પલટાઈને ઉદયમાં આવે છે. આ રીતે જ્ઞાનીને ઔપશમિક સમ્યક્તોના કાળે પણ અસંખ્યાત ગુણી નિર્જરા છે, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. એ પણ કયા પરિણામથી ને કેવી રીતે, એના આખા બધા ભેદ છે. કે ઔપશમિક સમ્યક દર્શન હોય તો એ અંતર્મુહૂર્ત કાળ સુધી આ પ્રકારે ચાલે. અસંખ્યાત ગુણી કર્મની નિર્જરા કીધી, એમાં પણ અનંત ગુણી કર્મની નિર્જરા ન કીધી. એમાં કયા કયા સ્થિતિમાં, પછી ક્યાં સ્થિતિ કાંડક ઘાત, ક્યાં અનુભાગ કાંડક ઘાત, એ બધા કર્મોના પ્રકરણમાં બધું આવશે આગળ, ત્યારે તમને ગુણસ્થાનમાં કહીશ. પણ અત્યારે તો એટલું જ ખાસ સમજવાનું છે કે અસંખ્યાત ગુણી કર્મની નિર્જરા જ્ઞાનીને નિરંતર થઈ રહી છે, અનંત ગુણી નહીં. કેમ? અનંત ગુણી કર્મની નિર્જરા જો થાય તો ત્યાં મોક્ષ થઈ જાય. તો ચોથા ગુણસ્થાનથી 14મા ગુણસ્થાન સુધીનો આ 10 ગુણસ્થાન આ બધા રહી જ નહીં. અસંખ્યાત ગણી નિર્જરા કીધી છે, કારણ કે પરિણામો ને કેટેગરાઇઝ કર્યા છે કે આવા પ્રકારના પરિણામો હોય છે. એટલે પરમાવગાઢ સમ્યક એટલે કેવળ જ્ઞાનીને પણ સમ્યક દર્શન છે. આ પરમાવગાઢ, અવગાઢ એટલે એમાં પણ જે સમ્યક્તોના દોષ હતા ને, જે ક્ષાયોક્ષમિક સમ્યક દ્રષ્ટિને સમ્યક્તોના જે 3 દોષ હતા કાકા, તમને ખબર હશે, ચલ, મલ અને અગાઢ. આ અગાઢ જે હતું ને એટલે ગાઢ નહીં એવું, અને આ અગાઢ નથી, અવગાઢ છે, બિલકુલ મજબૂત. અને પરમાવગાઢ એટલે તો એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ, એમ એનાથી ચડિયાતું. ખાસ વાત એ છે કે એને 12મા અને 13મા ગુણસ્થાન વચ્ચેનો ભેદ બતાવવા માટે અવગાઢ ને પરમાવગાઢ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે. જેવી રીતે 12મા ગુણસ્થાનનું સુખ કયું છે? 12મા ગુણસ્થાને જે પ્રગટ થયેલું સુખ છે ત્યાં વિતરાગતા પ્રગટ થઈ 12મા ગુણસ્થાને, તો ત્યાં 12મા ગુણસ્થાને વિતરાગતા પ્રગટ થવાથી સુખ પણ થઈ ગયું, કારણ કે રાગ દ્વેષ એ દુઃખના કારણ હતા ને, રાગ દ્વેષ તો છૂટ્યા. એટલે ત્યાં હવે જે સુખ છે પૂર્ણ સુખ છે. અને 13મા ગુણસ્થાનમાં પૂર્ણ સુખ નહીં કહ્યું, 13મા ગુણસ્થાનમાં અનંત સુખ કહ્યું. અને સિદ્ધ ભગવાનને અનંત સુખ ન કહ્યું, સિદ્ધ ભગવાનને અવ્યાબાદ સુખ કહ્યું. આ બધાના મિનિંગ એ બદલાવવા માટે કે અવ્યાબાદ સુખી એટલે સિદ્ધ ભગવાનની વાત છે, અનંત સુખ એટલે આ કેવળી ભગવાનની વાત છે, હરિયન ભગવાનની. અને આ પૂર્ણ સુખી એટલે વિતરાગી ભગવાનની વાત 12માની. એ શબ્દો ક્યાં કયા વપરાયા છે એ ખબર હોય તો એના અર્થ કરવામાં તકલીફ ન પડે. ત્યાં ના, સુખમાં બિલકુલ ફરક ન પડે. એટલા માટે ફરક ન પડે કારણ કે સુખનો જે સુખ ગુણ જે છે, આ વાત સમજો. જેમ કેવળ જ્ઞાન થયા પછી અરિયન ભગવાન સિદ્ધ ભગવાનના કેવળ જ્ઞાનમાં કોઈ ફરક પડે કે ન પડે? કોઈ ફરક ન પડે. કેમ? કારણ કે અરિહંત ભગવાનને જે કેવળ જ્ઞાન છે એમાં પણ જ્ઞાનાવરણી કર્મ જે બાધક હતું એ નથી, અને સિદ્ધ ભગવાનને જ્ઞાનાવરણી કર્મ નથી. તો જે બાધક કર્મ તો બે ને એક સરખું નથી. એટલે કેવળી અરિહંત ભગવાન જયારે સમોસરણમાં આખા જગતને જાણે છે, લોકાલોકને, એ જાણવાનું અને સિદ્ધ થઈ ગયા પછી થોડુંક બેટર જાણતા હશે? કઈ નહીં. કેવળ જ્ઞાન તો કેવળ જ્ઞાન છે. તો એવી રીતે જ છે, સુખ તો સુખ છે, કારણ કે મોહની કર્મ ગયું. જેમ કેવળ જ્ઞાનાવરણી ગયું તો કેવળ જ્ઞાન, એમ મોહની ગયું તો સુખ. એટલે મોહની કર્મ જે છે એ મોહની કર્મને એટલે 4 જે ચતુષ્ટય કયા ને, એ ચતુષ્ટય અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ ને અનંત વીર્ય. એમાં જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહની એટલે આ સુખ સાથે, અંતરાય એટલે આ વીર્ય, અનંત પુરુષાર્થ સાથે.
એ વાત આમાં બતાવી છે. એટલે આ સમ્યક્ત્વ જે છે એ સમ્યક્ત્વની સ્થિતિમાં ક્યાં ક્યાં કેવી કેવી રીતે ફેર પડે છે એ અહીંયા કહે છે. બીજું એ કે અત્યારે જે છે, અત્યારે આ જે જ્ઞાન છે તમને, એ જ્ઞાન સાચું છે ખોટું છે? અત્યારે આ બધું તમે જાણી રહ્યા છો, આત્માની વાત જાણો છો, આ વાત સાચી ખોટી? સાચી છે. સાચી છે. તો પછી સમ્યક જ્ઞાન કહેવાય, કારણ કે તમને જ્ઞાન તો સાચું છે. સમ્યક એટલે સાચું ને જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાન કેમ ન કહેવાય? આ ખોટું ને? અત્યારનું જેટલું જ્ઞાન છે બધું ખોટું જ્ઞાન છે. ખોટું જ્ઞાન છે તો તમે આ વાતને માનો, જેવું તમને કહું છું તો માનશો, સમ્યક દર્શન થઈ જશે. ખોટી વાતને માની એટલે સમ્યક દર્શન થઈ ગયું. આ વાત સાચી હોય ને તમે માનો તો સમ્યક દર્શન થાય. પણ તમને તો અત્યારે જે માનવાના છો, હું કહું છું જે તમે જાણ્યું છે ને એટલું જ તમે માની લો, સમ્યક દર્શન થશે. તો એ સાચું ન હોય તો સમ્યક દર્શન થાય કેવી રીતે? એટલે વાત એ છે કે અત્યારે જે આ વાત બતાવી, તમે જે જાણી, એ વાત તો સાચી જ છે, પણ સમ્યક દર્શનના ન હોવાના કારણે એને સમ્યક જ્ઞાન નથી કહેવાતું. બાકી વાત બિલકુલ સાચી, જ્ઞાન બરાબર જ છે. આ ઘર મારું નથી, આ પુત્ર મારા નથી, આ વર મારા નથી, આ બધું જ્ઞાન આ કઈ ખોટું જ્ઞાન છે? આ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે ને. પણ શ્રદ્ધા ન હોવાથી આ જ્ઞાન ઉપર સમ્યક જ્ઞાનનો સિક્કો નથી લાગતો. એટલા માટે કહે છે કે કેવળ જ્ઞાન થાય ત્યારે જગતનું સ્વરૂપ જણાય એમ નહીં. શ્રુત જ્ઞાનના કાળે છદ્મસ હતા ત્યારે પણ જેટલું જેટલું જણાતું હતું એમાં તો એ જ નિર્ણય બરાબર કરેલો હતો કે સુખ આમાં નથી. હા, ફરી જાય. હા, એ ચોથા ગુણસ્થાન થી 12મા ગુણસ્થાન સુધી જ્ઞાન ધારા ને કર્મ ધારા. એ જ્ઞાન ધારા છે અને જે કર્મ ધારા કહેવામાં છે એ ખરેખર ધારા નથી હોતી, એ તરંગ હોય છે. પાણીની જે ધાર વહે છે એ ધાર સહજ છે, એમાં કોઈ નિમિત્ત નથી, એમાં એને કોઈ પરની અપેક્ષા નથી કે પાણીની ધાર વહે એમાં. પણ સમુદ્રની તરંગને અપેક્ષા છે કે જેવું પવન વધારે એટલે તરંગો વધારે, એટલી તરંગો વધારે, જેટલો પવન વધારે એને પવનના નિમિત્તની જરૂર પડે છે. સમજાણો? આ જે વિકલ્પો જે છે, વિકલ્પો એ કર્મધારા, પણ વિકલ્પો તરંગ છે અને જે એ આવે છે કોઈ કર્મના ઉદયથી. સમજાણો? જેમ એ હવાના કારણે પાણી પણ એ રીતે ગતિ કરે છે, મોજા ઉછળે છે, એવી રીતે આ કર્મના ઉદયના કારણે વિકલ્પના મોજા ઉછળે છે. વિકલ્પ પકડમાં આવે છે આપણને કે આ ક્રોધ થયો, આ અભિમાન થયું, પણ જે કર્મના ઉદયથી આવે છે ને, જે નિમિત્તથી, કર્મ ખબર જ નથી પડતા. આપણને પવન નથી દેખાતો, મોજા જ દેખાય છે. એ નિમિત્ત નથી દેખાતું, એ અદ્રશ્ય છે. એ મોજા દ્રશ્ય છે, એ ખબર પડે છે. અને ખાસ વાત એ છે કે જે નદીની જે ધારા વહે છે, કે ઝરણું જે ધારા પ્રવાહથી વહે છે, એ ઝરણાનો જે સ્વાદ છે એ પાણી એટલું મીઠું છે અને આ તરંગો વાળું જે પાણી છે એ એવું ખારું છે. એટલા માટે વિકલ્પના ખારાપણાના સ્વાદનો અનુભવ છોડીને જ્ઞાનની મીઠી ધારાના રસનો અનુભવ કરો. એ ઝરણા ધારા છે ને, જ્ઞાન ધારા, વિકલ્પની તરંગો. અને એટલા માટે ત્યાં વિકલ્પ તરંગ છે ને, એટલે જ તે કે આજે તમને મારા પ્રત્યે જેટલો પ્રેમનો ભાવ છે, કાલે પાછો ઓછો થઈ જાય, વધારે થઈ જાય, કઈ ઠેકાણું નહીં. કારણ કે એનું કારણ કોણ છે? કોઈ કર્મનો ઉદય છે. ઉદય કઈક બદલાઈ જાય તો ભાવ બદલાઈ જાય. કાલે એ પણ કઈક તમે કોણ ને હું કોણ. હા તો ઉદય છે, એમાં એ પણ શું કરે? પણ જાણવું એ તો એ એક સહજ ધારારૂપ છે.
કારણ કે એને ઉદયની અપેક્ષા નથી, એ સ્વભાવ છે, પેલો વિભાવ છે. વિકલ્પોના ખારા તરંગોની છે અને જ્ઞાનનો સ્વભાવનો મીઠો સ્વાદ. મીઠો સ્વાદ લે. એટલે ચૈતન્ય લોકના પ્રકરણમાં આ વાત ખાસ લખી છે. નદી ગમે એટલી ભલે વિશાળ હોય, સમુદ્ર પણ વિશાળ હોય, પણ શું કામનું? અમે નાના હતા 3rd સ્ટાન્ડર્ડમાં, ત્યારે આ અમારે કવિતા આવતી ગુજરાતીમાં, તું નાનો હું મોટો એવો ખ્યાલ જગતનો ખોટો. તું નાનો હું મોટો એવો ખ્યાલ જગતનો ખોટો. ખારા જળનો દરિયો ભર્યો, મીઠા જળનો લોટો. તરસ્યા ને તો દરિયાથી એ લોટો લાગે મોટો. નાના છોડે ખીલી ઉઠે કેવો ગુલાબ ગોટો. એ બધું એમાં આખું આવતું, પણ એટલું સરસ કે તમારે એક બાજુ લોટો ભરેલો હોય, દરિયો હોય, પણ તરસ્યા ને તો આજ મોટો લાગે છે. એટલે તમે ગમે એટલા મોટા થયા પણ દરિયા જેવા મોટા થઈને શું કામના? તરસ્યા ને તો દરિયાથી એ લોટો લાગે મોટો. એ લોટા જેવું થવું, દરિયા જેવું ન થવું. આ જ્ઞાન જે છે લોટામાં છે અને દરિયામાં છે આ વિકલ્પના તરંગો છે. એકત્વ કરવું તો જ્ઞાનમાં કરવું, વિકલ્પની તરંગોમાં નહીં. વિકલ્પ મારું સ્વરૂપ નથી. તેથી આ જો એમાં 2 શબ્દ વાપર્યા છે કે જૂઠું જાણ્યું હોત તો અપ્રતીતિ થાત. એટલે પહેલા જે પૂર્વે જે શ્રદ્ધાન કર્યું હતું તે જો જૂઠ જાણ્યું હોત તો ત્યાં અપ્રતીતિ થાત. પરંતુ જેવું 7 તત્વોનું શ્રદ્ધાન છદ્મસ્તને થયું હતું તેવું જ કેવળી ભગવાનને પણ હોય છે. માટે જ્ઞાનાધિક હીનતા અધિકતા માનતા અધિકતા હોવા છતાં પણ તિર્યંચાધિક અને કેવળી સિદ્ધ ભગવાનને સમ્યક તો ગુણ તો સમાન જ કહ્યો. વળી પૂર્વ અવસ્થામાં તે એમ માનતો હતો કે સંવર નિર્જરા વડે મોક્ષનો ઉપાય કરવો. હવે મુક્ત અવસ્થા થતા એમ માનવા લાગ્યો કે સંવર નિર્જરા વડે મને મુક્ત દશા થઈ. પહેલા જ્ઞાનની હીનતાથી જીવાદિકના થોડા ભેદો જાણતો હતો અને હવે કેવળ જ્ઞાન થતા તેના સર્વ ભેદો જાણે છે. પરંતુ મૂળભૂત જીવાદિકના સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન જેવું છદ્મસને હોય છે તેવું જ કેવળીને પણ હોય છે. જો કે કેવળી સિદ્ધ ભગવાન અન્ય પદાર્થોને પણ પ્રતીતિ સહિત જાણે છે તો પણ તે પદાર્થો પ્રયોજનભૂત નથી. તેથી સમ્યક્તો ગુણમાં 7 તત્વોનું શ્રદ્ધાન જ ગ્રહણ કર્યું છે. કેવળી ભગવાન રાગાદિ રૂપ પરિણમતા નથી અને સંસાર અવસ્થાને ઈચ્છતા નથી. તે આ શ્રદ્ધાનું બળ જાણવું આ ખાસ. સમજાની વાત? શું કામ આવે પાછા અહીંયા? દુઃખમાં શું કામ આવે? અહીંથી અમેરિકાનો વિઝા કરીને અમેરિકા પહોંચી ગયો 6 મહિનાનો, અને હવે પછી ત્યાં જઈને પાસપોર્ટ બધું બાળી નાખ્યું. હવે ભારત શું કામ આવે આવી ભૂખમાં? એટલે દુઃખ થાય તો આવે, પણ દુઃખ જ નથી. શું કામ આવે? એ નથી આવતા ને પાછા. એ જે વાતનું પ્રૂફ છે કે ત્યાં એને તકલીફ નથી. અહીંયાથી તો બેટર છે. અને અહીંયા તો એવું છે કે આખા લોકમાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ એ જ છે કે જ્યાં ગયા પછી ફરીથી પાછા આવવાના વિકલ્પ. એનું કારણ એ છે, આ સૂક્ષ્મ વાત છે કે અત્યારે જો આપણે આમના આમ અત્યારે છીએ, અત્યારે 1 સેકન્ડ 2 સેકન્ડ 3 સેકન્ડ એવી રીતે હવે જો, પછી 5 મિનિટ, પછી 1 કલાક, પછી 2 કલાક, હવે 2 દિવસ, 10 દિવસ, મહિનો, વર્ષ, આમ નામ તમે રહો કેટલું રહી શકો? પછી તમને એમ થશે ને હવે આમ કરું,
આ જે મૂવમેન્ટ જે છે ને, મૂવમેન્ટ એનું જ બીજું નામ છે કે અવ્યાબાદ સુખ નથી પ્રગટ્યું. આજે એમાં શું થાય કે આમાં તે અત્યારે આ છે તો એમ લાગે છે કે અત્યારે જે આ દુઃખ થઈ રહ્યું છે, આ કષ્ટ થઈ રહ્યું છે, આ કષ્ટ થઈ રહ્યું છે, હવે આમ કરું તો આ મટશે. આ બદલાવવા વાળો જે વિકલ્પ ઉઠ્યો છે એ ક્યારે કે દુઃખ થયું ત્યારે. તો આમ નામ પગ રાખ્યા છે, પછી એમ લાગ્યું કે થાક લાગ્યો, પગ ઉપર પગ ચડાયા, પછી પગ ઉપર પગ ચડાયા, પછી એમ લાગ્યું લાવ આમ સીધા કરી દઉં. એ કેમ બદલાવ? કારણ કે દુઃખ લાગ્યું ક્યાંક, નહીં તો આ બદલાવ આવે જ નહીં. સમજ્યા? એટલે એક ના એક તમે આપણે કેમ નહીં કઈક ને કઈક આમ હાથ હલાવવા, આમ નામ કઈક ને કઈક તો જોઈએ. કારણ કે છુપી રીતે દુઃખનો અનુભવ થતો હોય કે આમ કરી દઉં તો પણ કઈક થોડીક રાહત મળશે. એ દુઃખના કારણે આમ કરવાનો ભાવ આવે છે. અને પછી આમ કેમ નથી કરતા કે ના, પછી આ બીજું દુઃખ ઉભું થાય એટલે પછી બસ આ બધા આનું હાથ છે નાચ ગાવાનું બધું ચાલતું રહે છે. અને સિદ્ધ ભગવાનને મુવમેન્ટ કેમ નથી? કારણ કે દુઃખ હોય તો આમ કરે ને, દુઃખ થાય તો આમ કરે ને. અનંત સુખ, અવ્યાબાદ સુખ પ્રગટ થયા પછી ફરીથી અહીંયા આવવાનો વિકલ્પ પણ ઉઠતો નથી. મુવમેન્ટ આ એ સમ્યક દર્શન ના બળે. કોઈ વિકલ્પ નથી. કરુણાના ભાવ તો બધા છૂટ્યા, વિતરાગ અવસ્થા પણ પ્રગટ થઈ. પરંપરાથી જે સમયે મુક્ત થયા એ જ સમયે એક નિગોદનો જીવ બહાર નીકળ્યો. આ છેલ્લી એટલી કરુણા કરી નહીં ગયા. એક જીવ જયારે સિદ્ધ થાય ત્યારે અનાદિથી જે નિગોદમાંથી નીકળ્યો જ નતો, એમાં જ હતો. એક જીવ બહાર નીકળે ઇનડાયરેક્ટલી. એટલે 608 જયારે મોક્ષે જાય ત્યારે 608 નિગોદમાંથી બહાર નીકળે. એનો અર્થ એ થયો એમ કે આપણા બે પિતા, એક જેને જન્મ આપ્યો અને બીજા એ કે આપણે નિગોદમાં હતા, જયારે બહાર નીકળ્યા ત્યારે કોઈ એક મોક્ષે ગયા હશે ને, એ પરમ પિતા. એમ આ ઉપકાર એ છેલ્લે પણ, અને ખરેખર એક જીવ પર નહીં, અનંત જીવ પર ઉપકાર કરીને ગયા છેલ્લે ઇનડાયરેક્ટલી. કારણ કે એ લાઈન આગળ વધી ને, કારણ કે બીજા કેટલાય વેઇટિંગમાં હતા. એક આમ આગળ વધે ત્યારે બધાને આ થયું ને, આ અનંત જીવોને માર્ગ આપીને પોતે ત્યાં ગયા. આ એકનું મોક્ષે જવું, આનાથી શ્રેષ્ઠ બીજી કોઈ કરુણા નથી. એટલે ખાલી આપણે આ કરુણા કીધું કે ભાઈ તરસ્યાને પાણી પાવું ને ભૂખ્યાને અન્ન આપવું, આ કરુણા નહીં. આ અસલી કરુણા, જેમાં વગર વિકલ્પની કરુણા, વિકલ્પ પણ નથી. એ સિદ્ધ દશાની ચર્ચા અહીંયા કરી. હવે હજુ પણ સમ્યક દર્શન અને મોક્ષ, આ બે વચ્ચેનો હજી સમન્વય, કે મોક્ષમાં સમ્યક દર્શન હોય તો ત્યાં કેવા રૂપે હોય. સાધન હતું સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ, એ તો મોક્ષનો માર્ગ હતો. અને સાધ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી માર્ગનું શું પ્રયોજન? સાધ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી સાધનનું, ત્યાં ટીક કરીને રાખજો, સાધનનું શું પ્રયોજન? તો એ જ કહે છે કે બધા સાધનો સાધ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી છૂટી જતા નથી. ઉલટી એની મહિમા, મહત્તા વધી જાય છે. એની ચર્ચામાં આગળ બતાવશે કે મુંબઈથી દિલ્હી જવું છે તો દિલ્હી પહોંચ્યા પછી ટ્રેન છૂટી જશે. નહીં તો દિલ્હી આવે કેમ? દિલ્હીમાં ટ્રેનમાં કે બસમાં બેઠો રહે તો દિલ્હી આવે જ નહીં, પાછો મુંબઈ આવી જાય. છોડવા પણ જરૂરી છે સાધનોને. પણ કે સમ્યક દર્શન એવું સાધન નથી જેને છોડવાનું. એ તો એવું સાધન છે કે જેની મહિમા વધી જાય છે. જ્યારે વૃક્ષનું પ્રયોજન તો એ હતું કે ફળ પાકે,
અને ઝાડ અને ડાળીઓ તો સાધનો હતા, પણ જ્યારે ફળ પાકે છે ત્યારે સાધનો નષ્ટ થઈ જતા નથી, ટકીને જ રહી છે. એવી રીતે બધા સાધનો સાધ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી છૂટી જતા નથી, એ ટ્રેનની જેમ. ઉલટી એ મહિમા વધે છે કે આ જે વૃક્ષ, આ ડાળીઓ કે જેના બળે આટલી સુધી આ ફળ મને મળ્યું છે, એ ઝાડની શોભા વધી જાય છે. આ ફળ લાગતા તો નષ્ટ થઈ જતા એ ડાળીને થડ. એવી રીતે સમ્યક દર્શન જે છે એ અવગાઢ ને પરમાવગાઢ થઈ જાય છે એ, અને આત્માની શોભા વધી જાય છે, પરિપૂર્ણ શુદ્ધ એવા મુક્ત દશા પ્રગટ થતા. તે એ મોક્ષમાં સમ્યક દર્શન કેવા પ્રકારે છે એ શા માટે બતાવે છે? એ એટલા માટે બતાવે છે કે જેની ત્યાં આવી મહિમા છે. અનંતતામાં પરિણમે છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, તો ત્યાંની વાત બતાવીને અહીંની મહિમા બતાવે છે કે તમારી પાસે આ ચાન્સ છે, જેનું ત્યાં પણ આવી બોલબાલા છે. હું ખાલી એક વાત તમને બતાવું, તમે એનો અર્થ એ નહીં લેતા, પણ જે દેશમાં જે યુનિવર્સિટીના છોકરાઓને જ્યાં હું મળું છું ને, ત્યાં મારી અપોઇન્ટમેન્ટ જે લોકો લેતા હોય છે, કોઈ 120 સેકન્ડની, કોઈ 180 સેકન્ડની, કોઈ 90 સેકન્ડની, આટલો ટાઈમ એક છોકરાને મળે. જે કઈ પૂછવું હોય, વાત કરવી એ કરી લેવાની. કારણ કે 1000 છોકરા હોય, 500 હોય કે 200 હોય, અને એ 3 દિવસ રોકાવાનું હોય કોને કોને. હવે એ એટલા બધા પ્રશ્નો ને એટલું બધું લખીને રાખ્યું હોય, એમાં હજી માંડ વાત કરે ત્યારે ઘણી વખત એમ લાગે કે એના પ્રિન્સિપલ આટલા કઠોર કેમ? પણ કઠોર રહી નહીં તો બધાનો વારો કેવી રીતે આવે? એટલે હું મારા વિદ્યાર્થીઓને તો કહું, કારણ કે જે બીજો વિચાર ન કરે કે ભાઈ જો આટલા પરદેશમાં પણ આટલું લોકો વેલ્યુ કરે છે તો તમે ધ્યાનથી બેસો. આ ઘરે બેઠા મળ્યું છે ગામમાં, નાના ગામમાં, તમે ક્યાં હતા ને આ વાત તમારા કાનમાં પડે છે. હા તો બરાબર, તો બરાબર. અરે આના ઉપરથી એ સમજવાનું છે કે નીચોવી લો જેટલું બને એટલું અસર ને લાભ લઈ લો, કસ કાઢી લો પૂરેપૂરો, કાઢી લો કસ પૂરેપૂરો કાઢી લો. એટલે જેની સમ્યક દર્શન ત્યાં આટલી બોલબાલા છે, તો એ સમ્યક દર્શન તો આપણી સામે અહીંયા હાજર છે. જેટલું બને એટલું વહેલી તકે સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરી લો, કે મોક્ષમાં પણ એ સમ્યક દર્શન સાદી અનંત કાળ સુધી. વિચાર કરો, જે 33 સાગરો વર્ષ સુધી ત્યાં સ્વર્ગમાં જેનું ડિસ્કશન ચાલે, એમાં મારે હવે આને 33 સેકન્ડમાં બિચારાનું શું કેવું? 33 સેકન્ડમાં કે 90 સેકન્ડ કે 2-5 મિનિટ પણ બેસે તો પણ મોટા ભાગે તો આટલી સેકન્ડમાં હું એને મારું ઈમેલ એડ્રેસ જ આપતો કે ભાઈ આ છે, તમને પ્રશ્ન થાય તો આના ઉપર કરજો, બાકી તો બીજો તો કોઈ ટાઈમ નથી. પૂછે એવા પ્રશ્નો. અત્યારે વેબસાઇટ ઉપર બધા જે પ્રશ્નો તમે જોવો ને, એ લોકોના એવા બધા પ્રશ્નો, ખાસ કરીને આ બધા શાકાહાર માંસાહારના સંબંધમાં જ તે ઈંડા શાકાહારી છે કે માંસાહારી છે, વેજીટેરિયન, નોન વેજીટેરિયન અને એગિટેરિયન એવું કઈ છે, એજીટેરિયન એવું કઈ બોલે છે, એજીટેરિયન. મને કે એને શાકાહારી કહેવાય કે ન કહેવાય? એટલે મેં સાઈટ ઉપર જ એક ખાસ લખ્યું કે જો તમે કહો છો કે એ સમાધાન ખરેખર એ માણસ સમજવા બેસતો માંગતો હતો, એટલે કે જો ઈંડા શાકાહારી હોય તો તમે મને ખાલી એટલું બતાવો કે કયા ઝાડ ઉપર ઉગે છે કે કયા છોડ ઉપર ઉગે છે, જો શાકાહારી હોય તો. આટલી વાતમાં તો બસ હવે કે આજ પછી કોઈને પૂછીશ જ નહીં, કે હવે લાઈફ ટાઈમ કોઈને ન પૂછ્યું. પેલા કેટલી વાર એ કેટલાય લોકોને પૂછ્યું હશે એને, મારે ખરેખર આમાં હું કન્ફ્યુઝ છું, મારે શું કરવું? સીધી વાત છે ને. એમાં કઈ આ ભેજ જે આમાં જીવ હોય ને આમાં ન હોય ને, ફર્ટિલાઇઝર કે કઈક આ થાય ને આ ન થાય ને, બધા આ બધા પોતાના વિષયોને પોષવાની વાત છે, રસ ને પોતાને બસ. બાકી સમજ્યો છે તો એ સહજ રૂપે એનાથી ચારિત્રમાં સદાચારમાં પણ નિર્મળ થાય છે,
અંદરના પરિણામોથી પણ નિર્મળ થાય છે, ત્યારે સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરવાની એનામાં પાત્રતા પ્રગટ થાય, થઈ ન જાય. આ વાત સમજાય અહીંયા બેસે ને ત્યારે, આવા બધા લક્ષણો એનામાં હોય તો. સમ્યક દૃષ્ટિના 3 દોષ કયા? ચલ, મન અને અગાઢ. એ શ્રદ્ધા ચલિત થઈ જાય. હા, અવગાઢ. અગાઢ, અગાઢ, ગાઢ નથી તે. આ કેવળ જ્ઞાન ગમ્ય દોષો, એ સમ્યક દ્રષ્ટિને પકડમાં ન આવે, એટલે કેવળ જ્ઞાન ગમ્ય કીધા. કેવળ જ્ઞાન ગમ્ય એટલે કીધા કારણ કે આવા દોષો હોય તો પણ આત્માની અનુભૂતિ તો થાય છે પાછી, એટલા માટે બાધક નથી. અને બાધક છે પણ ખરા, કારણ કે આ ક્ષયોક્ષમિક સમ્યક દર્શન સાથે શ્રેણી નથી મંડાતી. શ્રેણી બે જ જે માની શકે, ઔપશમિક સમ્યક દ્રષ્ટિ અથવા ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ. 7મા ગુણસ્થાન દેવ ઉપર ન જઈ શકે ક્ષયોક્ષમિક સમ્યક દ્રષ્ટિ, એટલા માટે દોષરૂપ છે. પણ અનુભૂતિમાં બાધક નથી બનતા દોષ, એટલા માટે કેવળ જ્ઞાન ગમ્ય છે. વિશેષ નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોયે સૌવસા.